ઓકે, હવે કરો, રેકોર્ડિંગ કરો. શ્રી સદગુરુદેવાય નમઃ. સંસાર સાગર તારવા ચિનવાણી છે નૌકા ભલી, જ્ઞાની સુકા નિમળ્યા વિનાએ નાવ પણ તારે નહીં. આ કાળમાં શુદ્ધાત્મ જ્ઞાની સુકાની બહુ બહુ દોયલો, મુજ પુણ્ય રાશિ ફળ્યો ગુરુ કાન તું નાવી કમળો. બોલો મંજુભાઈ. અહો ભક્ત ચિન માના સિમંદર વીર કુંદના, બાયાંતર વિભવો તારા, તારી નાવ મુના સદા દ્રષ્ટિ તારી, વિમલ નિજ ચૈતન્ય નિરખે અને નપી માહી, દરવ ગુણ પર્યાય વિન બીજા લંબી ભાવે, પરિણતિ સ્વરૂપે જય બળે, નિમિત્તો વહેવારો ચિદ ઘન વિધિ કાંઈ ન મળે. અયો સત સત જ્ઞાન જ્ઞાન દબકે ને વજ્રવા ની છૂટે, જે વજ્રે સોમ મોક્ષો સા પ્રજલ કે, પરદ્રવ્ય ના છૂટે. રાગ દ્વે શરુ છે ન જન વળે, ભાવેન્દ્રિમાં અંશમાં ટંકોત્કીર્ણ કંપજ્ઞા ન મહિમા, હૃદય રહે સર્વદા. નિત્ય સુધા ચરણ ચંદ્ર તને નમો, કરુણા અપારણ સમુદ્ર તને નમો, હે જ્ઞાન પોષક સુમેઘ નમો, આદાસના જીવન શિલ્પી તને નમો, આદાસના જીવન શિલ્પી તને નમો. ઊંડી ઊંડી ઊંડેથી સુખ નિધિ સતના, વાયુની તે વહાંતી વાણી ચિન મૂર્તિ તારી, પુર અનુભવના સૂક્ષ્મ ભાવે ભરેલી, ભાવો ઊંડા વિચારી અભિનવ મહિમા ચિત્તમાં લાવી લાવી, ખોયેલું રત્ન પામું મનરથ મનનો, પૂરજો શક્તિશાળી, ખોયેલું રત્ન પામું મનરથ મનનો, પૂરજો શક્તિશાળી. ગુરુદેવનો જય હો. જય હો. ચલો પ્રવચન ચાલુ કરું છું. હા. નમો લોહે સૌ હરિહંતાણમ, નમો લોહે સૌ સિદ્ધાણમ, નમો લોહે સૌ આયર્યાણમ, નમો લોહે સૌ વિદ્યાયાણમ, નમો લોહે સૌ ત્રિકાળવતી શ્રાવણમ, ઓમકારમેન્દુ સંયુક્ત નિત્યમ જયંતી યોગિન, કામદમોક્ષદો છે ઓંકારાય નમો નમઃ. મંગળમ ભગવાન મંગળમ ગોતમોર્મિ, મંગળમ કુરુકુંડારી વિજેન્દ્રમો સુમંગળમ નમઃ સમરિસ્મરાય, સ્વાનુભૂત્યા ચકાસ્તિ સ્વાય ભવાય સર્વમાં વિભાવ નિરુદ્ધ નિરાકાર.
सातवां दिवस है आज। तप तप तब धर्म कहते हैं। यह परलोय स्वाणम निर्विको जो करे संभावो दिव्यम काय क्लेशम तव धमो निमड़ो तो। ये कोई मुनि है चारित्र निवास है। सम्यक दर्शन अनुभव सहित जिसको चारित्र अंतर रमणता प्रकट हुई, जिसे चारित्र में उग्र पुरुषार्थ करना, स्वरूप में रमणता का उग्र पुरुषार्थ करना, उसका नाम तप है। समझ में आया? ये कहते हैं देखो, सुख दुख शत्रु मित्र तरण कंचन समान राग रहित संभाव, अंतर में आनंद स्वरूप की अनुभूति पूर्वक स्वरूप में रमणता में उग्र पुरुषार्थ करके वितरागता बढ़ाना और अतीन्द्रिय आनंद का सुख स्वाद विशेष लेना, उसका नाम तप कहने में आता है। है क्या? समझ में आया? नहीं। तब मुनि को निर्मोह शब्द भावार्थ है। चारित्र के लिए जो उद्यम ने उपयोग करता है वह तप कहा है। अंतर में आत्मा पूर्णानंद स्वरूप, उसका अनुभव पूर्वक चारित्र नाम स्वरूप में रमणता, उसमें उग्र पुरुषार्थ करते हैं। चारित्र के लिए अंतर रमणता ने लिए उद्यम ने उपयोग करता है। उद्यम अंतर में उद्यम करते आनंद स्वरूप में रमणता में। तो तब कहा है, यानी भगवान तब कहते हैं। अनुसम अप्पा की न क्षणा की बैठी तब ऐसा नहीं हम कहते हैं। अंतर में आत्मा चारित्र में रमण करते करते उग्र पुरुषार्थ में अंतर में जोर करना, स्वरूप में रमणता की, ये दिशा को तप धर्म उद्यम समकित सहित को कहते हैं। यह कड़कली सहित होता है। आत्मा की विभाव प्रणति के संस्कार को मिटाने के लिए मुनि को भी जरी राग आदि बाकी है न, तो ये विभाव संस्कार को मिटाने के लिए उद्यम करता है। अपने शुद्धात्म स्वरूप उपयोग को चारित्र में रोकता है। देखो अरे कोई भी क्या बार नहीं माने ना किया। शुद्ध स्वरूप उपयोग, अपना शुद्ध चैतन्य स्वरूप का शुद्ध उपयोग, उसमें उपयोग को चारित्र में रोकता है। शुद्ध उपयोग में अंतर रमणता में रोकता है। जी शुद्ध उपयोग क्या? अंतर में विकल्प का रहित निर्विकल्प शुद्ध उपयोग, ये चारित्र में रोकता है, बड़े बल पूर्वक रोकता है। ऐसा बल करना ही तप है। अब व्याख्या जुदी तुम्हारी करता अर्थ है हो, ऐसा बल करना ही तप है। आए तो भाई नो त्याग कहीं कहीं 5 मावत विकल्प वस्तु तो क्या है? आया तो है ना पास किया थे चारित्र ने तब। अरे भाई वितराग बालक कोई अलौकिक है। संभाव शुद्ध पढ़ाए ना अंदर, संभाव शुद्ध पढ़ाए।
मूल श्लोक में समभावो एम है ने समभावो ऐसा शब्द पड़ा है। इतना शुद्ध उपयोग उसमें चारित्र में रुकना, शुद्ध उपयोग में क्या लगा देना। स्वरूप की दृष्टि पूर्वक चारित्र तो है, पर अभी राग थोड़ा बाकी है, उसको नाश करने के कारण अपना शुद्ध उपयोग करके स्वरूप की रमणता में उपयोग को रुकना, जिसको उत्तम तप कहते हैं। अभी व्याख्या से समझ में आया? એના પેટ પછી બાહ્ય કરना वस्तु थी क्या है। 22મો કળશ આવ્યો છે ને, 22મો કળશ। રજતુ જગત ઇદાનીમો જન્મદીનમ રસયતુ રસિકાનામ રોચનમ જ્ઞાન ઉદ્યત યકથમપી ન આત્માનમ આત્મના સાકમ એક કિરકરયતિ કાલે ક્વાપી તાદાત્મવૃત્તિમ। અરે જગત, જગતના જીવો, જગતને અર્થ હોય જગતના જીવો, સંસારી પ્રાણીઓ। આ જન્મદિનમ, આ जन्मदिन अनादि संसार से लेकर आज तक अनुभव किए मोह को अनादि काल से राग ने द्वेष का कर्म चेतना, कर्म फल चेतना का अनुभव करते हैं, अनंत काल से हुआ है। आ जन्मलिनम अनादि काल से उन्होंने पाप राग आदि भाव में लीनता उसका आज तक अनुभव किए। ये मोह को इदानी तज तू अब छोड़ दे प्रभु। आज तक अनुभव किया राग का अनादि काल से, वन पाप मिथ्या भाव का, इदानी तज तू प्रभु अभी तक अत्यारे छोड़ दे। अनादि का राग का विकार का वेदन किया है, अनुभव किया है, ये अनादि से किया है। तो ये जगतना प्राणियों संतो कहते जगत ने इदानी तजदू अब छोड़ दे। और ये राग का अनुभव, आकुलता का अनुभव, दुख का अनुभव, प्रभु छोड़ दे। हमें आत्मा आनंद स्वरूप भगवान का आनंद का अनुभव कर। આવી વાત છે। લોકોને એવું લાગે કે આવું તો બધું પર સત્ય જ ऐसा है। रसिका नाम रोचनम, रसिक जनों को रुचिकर, जिसको आनंद स्वरूप भगवान ज्ञान स्वरूप प्रभु, जिसको रसिका नाम, रसिक को रसिक रुचि हो गई है, आनंद का रसिक का रुचि का को रुचि हो गई है,
उसको आत्मा आनंद ने ज्ञान स्वरूप प्रभु वो तरफ का जिसको रस चढ़ा है, राग का रस छोड़ दे અને આનંદ જ્ઞાન का रस ने ग्रहण कर। આવી ભાષા છે। આવું સ્વરૂપ છે શું થાય? ये रसिक जनों को रुचिकर उदय हुआ ज्ञान। क्या कहते हैं? राग को छोड़कर स्वभाव सन्मुख का जहाँ एकाग्रता हुआ तो ज्ञान में आत्मा प्रकट हुआ, उदय हुआ। राग का अस्त हुआ और अपना आनंद ज्ञान की दशा का उदय हुआ। जीवधिकार है ना, शुभ शुभाव राग ये तो अजीव है। इसका तो अनुभव प्रभु अनंत काल से किया है। साधु हुआ तो वही पंच महाव्रत का परिणाम का अनुभव है, राग का अनुभव है। अनंत में मुनिव्रत धारण किया। हवे तो क्या रसिका नाम रोचनम रसयतु। रसिका नाम रोचनम उद्यत ज्ञानम। जिसको आत्मा आनंद स्वरूप भगवान ज्ञान स्वरूप अंतर का अनुभव करके प्रकट हुआ है। अभी बात मुझे उज्जवल ज्ञानम प्रकट हुआ है आत्मा। ज्ञान એટલે आत्मा। राग से भिन्न भगवान ज्ञान, एक ज्ञान स्वरूपी परमात्मा अंतर में दृष्टि करने से ये उदय हुआ है, प्रकट हुआ है। सूर्य जब प्रकाश है जब भगवान प्रकाश ज्ञान ने आनंदना प्रकाश से प्रकट हुआ है। अरे आज वाक्य है, आस्वाद करो। विकल्प का राग का अनुभव तो प्रभु अनंत काल से किया है। हवे तो छोड़ दे और अपना आनंद स्वरूप भगवान ज्ञान स्वरूप रसिक, रुचि कर को रसिक, ऐसा ज्ञान में आनंद उत्पन्न हुआ, उसका आस्वाद करो। जैसा राग का, पुण्य पाप का, विकल्प का, विकार का, मोह का अनुभव किया, ऐसे भगवान आत्मा का अनुभव करो। घोड़ा ना पण बहुत कर दिया है। ज्ञान એટલે आत्मा हो। भगवान पूर्णानंद वितराग मूर्ति प्रभु, उसकी प्रकट दशा प्रकट हुई। राग को छोड़कर स्वभाव का आश्रय लिया। यहाँ एक ज्ञान ने, आनंद ने आत्मा प्रकट हुआ पर्याय में। ये आनंद का आस्वाद करो प्रभु। उसका नाम जीव का अनुभव, जीवोधिकार है ना। राग विकल्प जो है, चाहे तो दया दान व्रत भक्ति का हो,
तो उसको छोड़कर अपना आत्मा ज्ञान आनंद स्वरूप उसकी आश्रय करते हैं तो पर्याय में आनंद ने ज्ञान प्रकट हुआ, उसका आस्वाद करो। ये राग का आस्वाद करते थे, आत्मा का आस्वाद करो। आई बात है। समझ में आया? राग का आस्वाद करते थे, अजीव का आस्वाद था। भगवान आत्मा आनंद ने ज्ञान स्वरूप है, ऐसा आश्रय करके जो पर्याय आनंद की प्रगति वो जीव है, ये जीव का भाव है। अभी बात दूसरी बात ऐसा कहते हैं कि शरीर स्त्री का पैसा लक्ष्मी आबरू उसको तो कभी आत्मा ही भोग्या ही नहीं। क्या किया? शरीर जड़ माटी धूड़ है तो माटी पुद्गल है, पैसा पुद्गल है, लड्डू दाल भात शाक जड़ पुद्गल है, उसका तो अनुभव कभी किया ही नहीं। अनुभव किया तो मैंने राग द्वेष का तो अनुभव किया। समझ में आया? जरा ईश्वर तो लिया ने, ऐसा नहीं लिया कि तुम्हें स्त्री भोगना पैसा भोग्या ही छोड़ दे, पर भोग्या है ही नहीं। ये तर्व का राग करके विकार को भोगते थे। अभी बात है। ये दुख का भोगता था प्रभु, कर्म चेतना राग ने राग का फल दुख। प्रभु वे रागी भगवान अंदर पूर्णानंद का नाथ वितराग मूर्ति प्रभु, उसका आश्रय ले, क्या रस जान, उससे तेरी पर्याय में आनंद ने शांति आ गई, उसको आस्वाद कर। उसका नाम धर्म है। अभी बात आस्वादन अनुभव करो। भगवान आनंद ने ज्ञान ने शांति का सागर प्रभु, उसका अनुभव करने। अनुभव तो पर्याय में होता है, द्रव्य मात्र अनुभव होता नहीं। द्रव्य तो ध्रुव आनंद कंद प्रभु है, पर उसका तरफ का लक्ष्य से आश्रय से जो प्रकट दिशा आनंद की हुई उसको आस्वादो। आओ मार्ग राख्या आप साधारण मानो बिचारा સાંભળ્યું નહીં એને આ કે નવો માર્ગ કાઢ્યું કે છે, પણ આ ક્યાં કેદુનું છે? 1000 વર્ષ પહેલાનો કરે છે ને એના 2000 વર્ષ પહેલાનો શ્લોક છે, એના અનાદિકાળનો અભિપ્રાય છે। અત્યારે શું આપણે સાંભળીએ છીએ ને ગુરુદેવનું પ્રવચન, એટલે હું શું પ્રેક્ટિસ કરવાની ટ્રાય કરું છું। આપણે તો ત્રિકાળી ધ્રુવ આત્મા છીએ, એટલે મારું અહમત્વ તો ત્રિકાળી ધ્રુવમાં છે। અને આજે અત્યારે થઈ રહ્યું છે, આપણે જે સાંભળી રહ્યા છીએ ગુરુદેવનું પ્રવચન અને જે જોઈ રહ્યા છીએ આ ધોરણ પર, એ પર્યાયમાં થઈ રહ્યું છે, પણ મારું એકત્વ તો મારા ત્રિકાળમાં છે। તો બરાબર છે? બરાબર છે, સરસ। કન્ટિન્યુઅસલી એટલે હું તો ત્રિકાળી જ છું, હું ત્રિકાળી જ છું। આ પર્યાયમાં થઈ રહ્યું છે।
ઓકે. हाँ, आस्वादन करो। क्यों कि आलोक में आत्मा वास्तव में किसी प्रकार भी अनात्मा के साथ भगवान आत्मा ज्ञान में आनंद स्वरूप ये कभी राग साथे एक तो हुआ ही नहीं। समझ में आया? किसी प्रकार भी अनात्मा के साथ कदापि पादावृत्ति को प्राप्त नहीं होता। राग दया दान व्रत आदि का विकल्प है, उसके साथ भगवान ज्ञान स्वरूप आनंद स्वरूप पवित्र स्वरूप ये राग के साथ तादात्म्य कभी हुआ ही नहीं। आओ मार्ग तो પછી શું થાય? કે સંયમ ધરો વસ્ત્ર છોડો તો ત્યાં સાતમો ગુણ સમાવશે, ત્યાં નિર્વિકલ્પ સમકી ત્યાં થશે. અરે ભગવાન, यहाँ तो प्रथम जे अनादि का पुण्य ने पाप ना विकार नो अनुभव दुख करते आए हैं, प्रभु हमें एक बार उसको छोड़ दे दृष्टि में से। क्यों कि आत्मा राग साथी तदात्म हुआ ही नहीं, माटी छोड़ सकते हैं आपके। बिल्कुल जी, આવી વાત છે। ये पुण्य ने पाप का भाव उसके साथ भगवान आनंद स्वरूप तदात्मा एक रूप कभी हुआ ही नहीं। तो एक रूप नहीं हुआ तो दृष्टि छोड़ दे ऊपर से। जिसमें एक रूप नहीं हुआ उसकी दृष्टि छोड़ दे, अने आनंद ने ज्ञान साथी एक में खेच दृष्टि लगा दे। आओ मार એ ક્યાંય કોઈ સાંભળ્યો એનો એના બાપ દાદા હતી, એના બાપ દાદા ક્યાં હતા પણ દિગંબર ધર્મ ક્યાંય હે નહીં। ये वस्तुનો स्वभाव है, दिगंबर धर्म कोई पक्ष नहीं। ये तो बात करते हैं कि आत्मा विकल्प जो राग आदि है ये कपड़ा से भिन्न है। ये राग आदि कपड़ा से आत्मा अभेद कभी हुआ ही नहीं। इसे छोड़कर अतन ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा परम ब्रह्म प्रभु उसका मैं आश्रय लेकर उसका स्वीकार करके उसका सत्कार करके उसको उपाधि में जानकर पर्याय में जो आनंद आया उसका स्वाद ले प्रभु। वाह गजब बात करते हैं। स्वाद लेना ये संवर निद्रा है और जीव त्रिकाली है, ये जीव द्रव्य है, ध्रुव विनायक। समझ में आया? राग का स्वाद लेना ये अजीव है और जीव तो विनायक त्रिकाल है। उसको छोड़कर शुभ शुभ राग का स्वाद लेना ये मिथ्यात्व भाव दुख रूप भाव परिभ्रमण का कारण है।
समझ में आया? हाँ बात तो है, ये भी लागे हमारा नहीं कहीं। तदात्मवर्त्यम करेती न, एकत्व को प्राप्त नहीं होता। प्रभु निराला अंदर रहा है। राग जो दया दान व्रत शुभ शुभ भाव और भगवान बीच में संधि है, साझ है, एकत्व नहीं हुआ। बीच में तृण है, तृण समझे है, भिन्नता है। आई बात है। शरीर ने वाणी मन ने पैसा इसलिए तो क्या ही रही। उसका तो अनुभव है नहीं। वो तब का लक्ष्य करके राग ने द्वेष उत्पन्न करते हैं, उसका अनुभव है। पर वो राग ने द्वेष भगवान की साथ है, तदात्मा एक रूप कभी हुआ ही नहीं। बे बीच में सांड है, तृण है, भेद है। तो उसको भेद है तो उसको छोड़कर भगवान आनंद स्वरूप प्रभु अंदर प्रथम सम्यक दर्शन की वक्त में निवाद है। वहीं पढ़ा तो बापू एक जूदी थी कोई। एनो स्वाद ले, क्योंकि आत्मा एक है, वो अन्य द्रव्य के साथ एकता रूप नहीं होता। क्या कहते हैं? भगवान विनायक स्वरूप परम ब्रह्म भगवंत एक रूप है। ये विकल्प आदि अनेक रूप में एकता नहीं प्राप्त होता कभी। एक रूप अनेक रूप कभी नहीं होता, एम कहते हैं। શું શબ્દો! સંતોની વાણી રામ બાણ છે। અરે સાંભળવા મળે નહીં। ક્યારે વિચારમાં આવે ને ક્યારે જાય અમડે। क्योंकि आत्मा तो एक है, एक रूप स्वरूप आनंद कन विनायक भाव एक है, विकल्प आदि अनेक है। एक अनेक के साथ तदात्म रूप कभी हुआ ही नहीं। ये कारण है, जीवधिकार है ना, ये जीव स्वरूप भगवान ये राग आदि अजीव की साथ एक रूप कभी हुआ ही नहीं। तो एक का अनेक न होगा तो अनेक का अलग छोड़ करके एक का अनुभव कर। आओ मार लो है, आओ मार के भाई। આ કોઈ પંડિતાઈ નીચે નથી। छतां ज्ञानी को भी शुभ राग आता है। समझ में आया? पर ये दुख रूप आता है। तो क्यों लेना? आए बिना रहे नहीं। जब लोग वितराग न हो तब लग ऐसा स्वभाव भगवान की भक्ति आदि ऐसा आया बिना रहे नहीं है। दुख रूप सताई दुख रूप में तदात्मा हुआ ही नहीं। ये दुख के काल में भी अपना आत्मा भिन्न रहा है अंदर।
ગજબ વાત કરી. એક શ્લોક પણ ઓહો એક હે હા હા ये एक अन्य द्रव्य के साथ एकता रूप कैसे हो हाँ 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 આપણે સુખ અને દુઃખ અને આ શું કહેવાય રાગ અને દ્વેષ એની સાથે આપણે એકતા કદી કદી લાવતા આપણે એકતા થતી નથી આપણી કોઈ દાડે. એટલે એમ જોવા જઈએ તો આપણે પોતે ત્રિકાળ ધ્રુવ આત્મા એ કદી સુખી કે દુઃખી થતો જ નથી. એને સુખ બરાબર દુઃખ નથી કારણ કે પર્યાય સાથે એનું એકત્વ નથી. બરાબર આ સુખ દુઃખ એની સાથે તન્મયતા પામતા નથી. હા પણ આપણે પોતે એક સમયની પર્યાયમાં એની સાથે એકાકાર જ છીએ જાણે. આપણે હમ. એટલું છૂટું પડ્યું નથી. પાડવું છે પણ આપણે જુદું છે ને જુદું જાણવા માટે કે પુરુષાર્થ ઓછો પડે છે એવું લાગે કે છે જુદું ખબર પડે છે વાતમાં સમજીએ છીએ કે આ દેખાય છે જુદું છે અને એ થઈ શકે એવું છે પણ કંઈક પુરુષાર્થ ઓછો પડે છે કે કંઈક રુચિ ઓછી થાય છે કરવું છે અનાદિથી એની સાથે એકત્વ તો છે એટલે થોડું હા મુશ્કેલ છે. પણ આપણે મુશ્કેલ કહું છે છે ને પર્યાયને આપણે પરદ્રવ્ય માનવાનું ચાલુ કરી દઈએ ને કે હા પર્યાય પોતાની પર્યાય પરદ્રવ્ય છે. એટલે બરાબર છે પરદ્રવ્ય થાય તો આપણને કઈ ના લાગે. તો પેલા હિન્દુસ્તાન હા સોગાડીજીમાં કેવું આવે છે પર્યાય પર્યાયને કેટલી જુદી જાણે છે સોગાડીની હમ. વાતમાં કાલના પેલા પ્રવચનોમાં. એટલે એ લોકો કેટલા પુરુષાર્થી હશે અને આ લોકોને એ લોકોને છે ને ભવનું ચાલી આવેલું જ્ઞાન હોય ને એમાં એ લોકોને ઉમેરો થાય ને એ લોકો બહુ નજીક પહોંચી ગયા હોય. હવે આપણે એટલે કહીએ આપણે ને ટૂંકમાં એટલે આપણું આપણે એકત્વ આપણા ત્રિકાળીમાં નથી. આપણું ના એકત્વ પર્યાયમાં છે. હા આપણે હજી પર્યાય દ્રષ્ટિ છીએ એટલે આપણે વાત આપણે કરીએ છીએ ભલે ત્રિકાળી હા ધ્રુવની પણ આપણું બરાબર એકત્વ છે તો પર્યાયમાં જ છે. એટલે આપણે છે હર સમયે લાગવાનું છે. આમ વાતો તો સાઈડમાં રહી જવાની અને થશે એવું છે કારણ કે આપણને એ જાતનો ઉત્સાહ છે કે આપણે બીજે કાંઈ રસ પણ નથી આમ જોવા જાવ ને તો કાંઈ એટલું બધું કાંઈ પોતાપણું આમે ક્યાંય લાગતું નથી. અને એ બરાબર. મંજુબેન કેમ બોલતા નથી? બરાબર છે. હા મેં તો સાચી વાત છે. મ્યુટમાં થઈ પછી પુરુષાર્થ ઓછો પડે. હા સોગાનીજીને પૂછવામાં આવ્યું કે હા પાત્રતાનું સ્વરૂપ પાત્રતા કોને કહેવાય? તો હા સોગાને શું જવાબ આપ્યો કે હા ત્રિકાળીમાં અહમપણું એ જ પાત્રતા છે. બસ બરાબર ત્રિકાળીમાં અહમપણું આપણું આવતું નથી ને જેવું બરાબર ત્રિકાળીમાં અહમપણું આવી જાય એટલે હા આપણી પાત્રતા આવી એની અંદર આપણે સાચી ત્રિકાળીમાં વાત છે અહમપણું નથી આવતું. પણ આવે એવું છે આપણે એનું મહત્તમ કરીએ ને કે કેવો છે કેટલો ધર્મ એનામાં કેટલું ભર્યું છે. ગુરુદેવ જે વખાણ કરે છે અનંત ગુણો બેનશ્રી કહે છે ત્યાં તને ગમે એવું છે પછી અનંત શક્તિઓનો સંગ્રહાલય છે ગુણોનું ગોદામ છે અને આપણને પછી જો એનું બહુમાન ન આવે અને એ વસ્તુને તારે આપણે માની નથી એવું જ લાગે ને. એટલે હમ. ઘણું આપણે જાણે કરીએ તો થાય એવું છે એમ કારણ કે આપણે રુચિ છે તનતોડ મહેનત કરવામાં બીજા કામમાં કેમ આપણને એમ થાય કે ના કરવું જ છે આમાં એવું પાછળ તો પડવું જ પડશે. અને આપણી પાસે Right. સામે બધા કેટલા દાખલા છે કેવા કેવા માણસો અત્યારે બરાબર ઓકે એટલે આપણા બરાબર છે ચાલો બીજું કોઈ નથી આવ્યું ને મને ના આપણે 5 જણા છીએ. 5 જણા પાંચ છીએ છે બીજું કોઈ એટલે ડોલી હશે રંજનાબેન છે. કદાચ રંજનાબેન છે. નીતા ડોલી કોઈક હોવા જોઈએ. ના રંજનાબેન છે. એમના 2 ફોન છે. તલકભાઈ ને અચ્છા રંજનાબેન. ઓકે એ કહેતા રહેજો રંજનાબેન તલકભાઈ. હા ઓકે હા બધું બરાબર છે તમે કહો છો એ ઓકે સાંભળું છું વિનાયક કસરત કરો છો કે સાંભળો છો? યોગા કરો છો? કસરત પતી ગઈ ઓકે આનંદ સ્વરૂપ પ્રભુ
एक रूप सामान्य स्वभाव ये राग आदि अनेकपणे अजीवादि कैसे हो ये जीव न्यायक स्वरूपी प्रभु एक रूप, ये राग आदि अनेक अजीव, इसके साथ ही अनेक क्यों? समझाए तो समझू भाई, मार्ग तो वितराग सर्वज्ञ परमेश्वर का पंथ है। संतों कहते हैं तो आड़तियाओं कहते थे, सर्वज्ञ भगवान कहते हैं या है। भाषा तो जो कवपी काले तदांत वृत्ति न धरता एक है। कोई काल में भगवान आत्मा विनायक रथ स्वरूप अविनायक के साथ राग के साथ तदात्म वृत्ति एक अनेक में नहीं आता। समझ में आया? ऐसा एक रूप स्वभाव उसका अनुभव करो पर्याय में, वस्तु एक रूप दिखाव है। ये राग साथ एक रूप हुआ नहीं तो एक रूप का अनुभव करो। શું વાત, ક્યાંય ન મળે। એક સવાલ છે કે જે ક્ષણિક તાદાત્મ્ય કહે છે એ શું છે? આમાં તો કે છે કે તાદાત્મ્ય નથી, પણ ક્યાંક એવું બી આવે છે ને, શાસ્ત્રમાં જ આવે છે કે ક્ષણિક તાદાત્મ્ય. તમને આવ્યું છે કોઈ વાર? હા, બધા આવે। મંજુબેન કહેશે, જવાબ આપશે। મંજુબેન જવાબ આપો। પર્યાયમાં આપણે તાદાત્મ્ય થઈ છે, એ ક્ષણિક તાદાત્મ્ય। શું કીધું? પર્યાયમાં આપણે એકમેક થઈ જઈએ છે ને હા રાગ સાથે, એ ક્ષણિક તાદાત્મ્ય, પછી બાદ છૂટા પડી જઈએ છે। હા બરાબર। તો રાગ અને જ્ઞાન નું જુદા, ભેદ વિજ્ઞાન। બીજી પર્યાય જુદા થઈ જઈએ છે। નવી પર્યાય પર્યાય અને દ્રવ્ય વચ્ચે જે તાદાત્મ્ય છે ને એ શું કહેવાય, ક્ષણિક એટલે શું, સર્વથા નથી। હા નિત્ય સર્વથા નથી, હા સર્વથા કારણ કે નથી। આમે પર્યાય ક્ષણિક છે। હા, એટલે એનું જે તાદાત્મ્ય છે એક સમય માટેનું છે, અને એમાં અનેકાંશ છે પણ ખરું, નથી પણ ખરું। આપણે કઈ રીતે જોઈએ એવું છે છે। હમ એટલે તાદાત્મ્ય થાય છે પણ ખરું, નથી પણ થતું એમ। એ નથી કેવી રીતે? આપણે દ્રષ્ટિના વિષયની વિચાર કરીએ તો પર્યાય નથી દ્રષ્ટિના વિષયમાં। ત્રિકાળી ધ્રુવ ભગવાન આત્માને આપણે જયારે એમાં એકત્વ સ્થાપીએ ત્યારે એમાં પર્યાય નથી, પણ એ કથનચિત હા નથી, એમાં કથનચિત છે, કથનચિત છે, એટલે સર્વથા નથી, સર્વથા નથી, બરાબર। સર્વથા નથી। હા, બીજું આ જે છે અહીંયા આવ્યું ને, એક આવ્યું ને, જ્યાં આત્મા એક છે ને અન્ય દ્રવ્ય સાથે એકતા રૂપ થતું નથી, એ બરાબર છે। અને તાદાત્મ્ય વૃત્તિ એટલે એક પણ પામતું નથી। તો હવે આ જે કળશ છે એને તો આપણે સવાલ પૂછવાના હતા ને, અભેદ નહીંની, તો અભેદ નહીંમાં આવે કે તમારે કઈ થયું, કોઈ સાથે વાતચીત થઈ કોઈ સાથે? નહીં, આજે કરવાની છું નિલેશભાઈ સાથે, પણ અલ્પનાજી હમણાં આઉટ ઓફ ટાઉન છે। અચ્છા અચ્છા, 4 દિવસથી નથી હમણાં। ઓકે ઓકે। હા, તો આજે નિલેશભાઈ ક્યારે મળવાના છે? 12:30 વાગે હું કરીશ એમને, કારણ કે 10 વાગ્યા પછી કરજો। તમે એને સ્પેશિયલ ફોન કરવાનો છો? હા, અચ્છા, ક્લાસ નહીં, ઓકે ઓકે, કારણ કે એની કોન્ફરન્સમાં તો એને બહુ ટાઈમ નથી રહેતો। અચ્છા અચ્છા અચ્છા, ઓકે ઓકે ઓકે, ઓલરાઈટ, વેરી ગુડ, ઓકે। હા, તમને મેં સાંભળ્યા હતા નિલેશભાઈ વાત કરતા। ના, નિલેશભાઈ ને હું સાંભળું છું, એમાં બેન વાતો સવાલ જવાબ કરતા હતા,
રસિકભાઈ બી કરતા હતા. તમે લોકો બધા નિલેશભાઈનું પ્રવચન સાંભળતા હોય ને ત્યારે હું હા એક હા રસિકભાઈ જાય છે હું- હા રસિકભાઈ જાય છેલ્લું છે પ્રવચન સરસ હતું. મેં એમને સવાલ હા, કરેલો હા, કે જે બધી બીજી ભૂતકાળની ને ભવિષ્યની પર્યાયો વિલીન થઈ ગઈ છે ત્રિકાળી ધ્રુવમાં, પણ જે કરંટ પર્યાય છે એને અંદરમાં ભેળવવી કે નહીં, પણ એને બહુ સરસ જવાબ આપ્યો છે. તમારે સાંભળવું હોય તો સાંભળજો. હા કહો છો બોલો બોલો હા હા એના એમનું કહેવાનું એ હતું કે ગુરુદેવે એનો શું જવાબ આપ્યો છે કે પર્યાયને જો આપણે અંદર નાખી દઈએ તો પછી એને જોવા વાળી પર્યાય જ કોઈ બાકી ન રહે. કારણ કે અંદર થાય તો જાય તો એ વિલીન થઈ જાય, તો પછી કોઈ પર્યાય જ ન રહે. અને એવું તો શક્ય જ નથી. દ્રવ્ય અને પર્યાય તો નિરંતર હોય જ. અને પછી બીજો એમણે બાબુજી સાથે વાત કરીને તો એમાં એમણે એમ કીધું કે જે ત્રિકાળી સ્વભાવ છે ને, એટલે 3 કાળનું બધું એમાં આવવું જોઈએ. તો જે વર્તમાન કાળની જે પર્યાય છે શુદ્ધનય જે છે પોતે એનું આપણે પર્યાયમાં એનો અનુભવ આવી જાય છે ને વર્તમાનમાં ને બધું. એટલે પછી એમાં એ રીતે ગણાઈ જાય છે. ભલે અંદર નથી અંદર તો આવે જ નહીં, અંદર જાય તો વિલીન થઈ જાય, પણ જે પ્રગટ પર્યાય છે એનો ભાવ ત્રિકાળીમાં એટલે તે આપણી પર્યાયમાં જણાય છે. એટલે 3 કાળનું આવી ગયું ને, વર્તમાનનું આવ્યું અને ભૂત અને ભવિષ્યનું તો આમાં છે જ ત્રિકાળીમાં ઓલું વિલીન દશામાં એવું છે. હવે એકદમ યાદ નથી, પણ કન્વિન્સિંગ થઈ ગયેલું બરાબર. તમે સાંભળજો જોઈએ. એટલે ધ્યેયપૂર્વક નહીં થાય તો ધ્યેયમાં તો હા નથી પણ જ્યારે નહીં થાય ત્યારે પરિણામી આત્મા જણાય છે. એટલે દ્રવ્ય અને પર્યાય વાળો બંને હા પરિણામી બરાબર. અપરિણામી પણ પરિણામી આત્મા. શ્રદ્ધા અપરિણામીની અને જ્ઞાન થાય એ પરિણામીનું. ત્યારે દ્રવ્ય અને પર્યાય સાથે જણાય. બરાબર. એટલે ત્યારે એનું જે એમાં બહુ સરસ શ્લોક છે આપણા બુંદ અમૃતમાં કે પર્યાય જ્યારે ન અડવા બરાબર દ્રવ્યને અડે, ન અડવા બરાબર દ્રવ્યને અડે અને ન અડે ત્યારે અનુભવ થાય છે. એટલે ધ્યેયપૂર્વક ન અડે એ અપરિણામીની વાત થઈ. અને ન અડવા પૂરતી અડે ખરી, પણ આપણે કે ને આપણે બહાર જતા હોય ને કોઈ સ્ત્રી પર મારા હાથ લાગી ગયો તો આપણે તરત પાછું લઈ લઈએ ને. એવી રીતે આમ ન અડવા બરાબર આપણે ભૂલથી અડાઈ ગયું હોય ને એ રીતે થઈ ગયું હોય તો આપણે પાછું હાથ લઈ લઈએ. ન અડવા બરાબર અડે અને ન અડે ત્યારે અનુભવ થાય છે. હા અને બીજું એમણે કીધું કે પર્યાય તો એમ જ જાણે છે ને કે હું દ્રવ્ય જ છું, તો ત્યાં દ્રવ્ય તો એટલે પર્યાય તો રહી નહીં, તો એ દ્રવ્યમય થઈ ગઈ. એટલે એમાં ત્રિકાળીમાં એ રીતે બી એમણે વાત કરી હતી ને આપણે બી આ વાત કરી જ છે કે સોમનાબેન માં ને કે જે એ પર્યાય છે એ પોતાને દ્રવ્ય સમજે છે. રસિકભાઈ આવી ગયા. બધા સોલ્યુશન થઈ જશે. શું ચાલે છે વાત? આપણે આમાં કરી હતી ને વાત નિલેશભાઈએ એની વાત કરતા હતા. બરોબર છે. જ્યાં સુધી પર્યાયમાં હું પર્યાય છું એવો ધ્વનિ છે, એવો અંદરથી નાદ ઉઠે છે કે હું પર્યાય છું, ત્યાં સુધી અનુભવ નથી. બરાબર. પણ ઈ પર્યાય જયારે એમ કે ના હું તો ત્રિકાળ દ્રવ્ય છું, એનો અર્થ એમ કે પર્યાય છે ને એ દ્રવ્ય સ્વભાવ રૂપે પરિણમી ગઈ. હવે એ પરિણમી ગઈ, પર્યાય પોતાના પર્યાય તરીકે માનવા તૈયાર નથી. એટલે ત્યારે ઈ પર્યાય છે ને ઈ પોતે ત્યારે સાક્ષાત દ્રવ્ય છે, અને ઈ પર્યાયમાં દ્રવ્યનો અનુભવ થાય છે. એટલે દ્રવ્યનો અનુભવ નહીં થાય છે, અનુભવ પર્યાયનો. ઓકે, બીજો સવાલ છે. બીજો સવાલ છે, અભેદ નહીં કોને કહ્યું? અભેદ નહીં.
એમાં કોઈ ભેદ ન મેં પડે. 47 અભેદ નહીં જોયા ને એમાં નથી અભેદ નહીં. નથી નથી અભેદ નહીં કોને કહેવાય? ઘણી વાર લાચનભાઈ કહે ને અભેદ થી આમ છે, અભેદ થી આમ છે એમ કહે છે ને, અભેદ નહીં થી આમ છે. તો જેમાં અભેદ નહીં ની વ્યાખ્યા કે મળતી નથી. હા રજનીભાઈ, હું મારી બુદ્ધિ પ્રમાણે, પણ પછી તમે તો કઈ બોલતા નથી. તમે ના અમારા મને ના બધાને મને મારો સવાલ છે અને મેં મને એવું લાગે છે રંજનબેન કહ્યું છે કે જેમાં દ્રવ્ય ગુણના કે દ્રવ્ય પર્યાયના અંદરની વાત કરું છું, બહારની તો વાત છે જ નહીં, એવા કોઈ પણ ભેદ ન પડે એનો નામ અભેદ. હા બરાબર છે. એટલે ભેદ જેમાં વિલીન થઈ જાય એ અભેદ. બધા ભેદો વિલીન થઈ જાય. હા હા. તો એ જે અભેદ નહીં છે તો અભેદ તો ભેદ નહીં તો વ્યવહારમાં જાય અને અભેદ નહીં નિશ્ચયમાં જાય. હા તો અભેદ નહીં, એટલે હવે સવાલ આગળ છે કે અભેદ નહીં અને નિશ્ચય નહીં એમાં કઈ ફરક છે કે એક જ છે? બધાને કીધું. એક જ લાગે આપણને. તમે રજનીભાઈ, અભેદ નહીંમાં દ્રવ્ય ગુણ પર્યાય બધું આવે છે ને, એ અભેદ છે, પણ નિશ્ચય નહીંમાં પર્યાયની બાદ બાકી છે. બરાબર. કારણ કે જો તમે નિશ્ચયમાં એ લ્યો તો 11મી ગાથાનો ભાવ ખોટો પડે. ભૂયત્તમ હસીદો ખલું સમાઈથી હવે એ જીવો કીધું ને 11મી ગાથામાં, તો અહીંયા ભૂતાર્થ તરીકે એક પોતાનો ત્રિકાળ દ્રવ્ય આત્મા કીધો. એટલે એ આત્માને જયારે નિશ્ચય કહેવાય ત્યારે પર્યાયને વ્યવહાર કહેવાય. ઓકે, જો તો અભેદ નહીં ને આપણે નિશ્ચય ન કહીએ, બરાબર છે, તો પર્યાય આવી જાય. ઓકે, તો પછી ભેદ નહીં ને શું કહે? ભેદ નહીં ને ભેદને વ્યવહાર કહેવાય ને. વ્યવહાર છે ને, ભેદ થી જ વ્યવહાર સમજાવી શકાય. ભેદ પાડ્યા વગર વ્યવહાર સમજાવાતો જ નથી. બરાબર છે. તો આપણે ભેદ નહીં ને આપણે વ્યવહાર કહીએ તો અભેદ નહીં માં પર્યાય આવી જાય છે. તો અભેદ નહીં ને પણ આપણે નિશ્ચય નથી કહેતા, એને પણ વ્યવહાર કહીએ છીએ. ઈ અપેક્ષા જુદી છે. જ્યારે ત્રિકાળી દ્રવ્યને તમે નિશ્ચય કહો ત્યારે ઓલાને વ્યવહાર કહેવાય એમ. ત્યારે ઈ દ્રવ્યના નિશ્ચયમાં એમાં પર્યાયની બાદબાકી છે અને અભેદમાં પર્યાયની ભેગી ગણતરી છે. એમાં કોઈ ભેદ નથી. જો ગુરુદેવના વચનામૃતનો રજનીભાઈ 17 નંબરનો બોલ છે, એ મને બહુ પ્રિય છે. અમારા બરોડા મંદિરમાં લખેલો છે ગુરુદેવના હસ્તાક્ષરે કે અનંત ગુણ સ્વરૂપ આત્મા એના એક રૂપ સ્વરૂપને દ્રષ્ટિમાં લઈ તેમાં એકાગ્રતાનો પ્રયત્ન કરવો તે પ્રથમમાં પ્રથમ શાંતિ સુખનો ઉપાય છે. તો આમાં ગુરુદેવે અભેદનો ઉપદેશ આપ્યો કે નહીં? બરાબર છે. એક બાતે તમે કહી દઉં, આજે તમે જે બોલ બોલ્યા ને 17મો, મોનાનું જે ચિહ્ન છે ને, મોનાનું, એમાં નીચે અમે એ બોલ લખીએ છીએ. હા, બહુ સરસ છે. આ ગુરુદેવના વચનામૃતનો 17 નંબરનો બોલ છે. મને યાદ શું કામ રહી ગયો? કારણ કે અમે બરોડા મંદિરમાં રોજ ગુરુદેવના પ્રવચનમાં જાય તો એ સામે ભીત ઉપર જ લખેલું છે ગુરુદેવના હસ્તાક્ષરમાં. ઓકે, તો એ જે ગુરુદેવનું જે વાક્ય છે ને, વચનામૃત છે ને, એ અભેદ નહીંનું કથન છે. બરાબર, એ અભેદ નહીંનું કથન છે. અભેદ નહીંનું કથન. એટલે ગુરુદેવે એમાં અભેદનો એમ કે છે ને કે એમાં અભેદમાં એકાગ્રતાનો પ્રયત્ન કરવો એ જ પ્રથમ શાંતિ સુખનો ઉપાય છે. એટલે કે જ્યારે શુદ્ધાત્માનો અનુભવ થાય છે ત્યારે એમ ભલે કહેવાય કે આત્માનો અનુભવ, દ્રવ્યનો અનુભવ, પણ અહીંયા આ દ્રવ્ય, આ ગુણના પર્યાય એવા કોઈ ભેદ નથી. આખી અભેદ વસ્તુનો જ અહીંયા અનુભવ થાય છે. અચ્છા, હવે જયારે બીજો સવાલ સાથે કે આપણે નાચનભાઈ કે ને કે તમે વસ્તુને સ્વભાવથી જુઓ, સ્વભાવથી. એનો તો સ્વભાવથી જોવું અને અભેદ નથી જોવું એ બંને એક જ વસ્તુ છે? સ્વભાવથી જોવું, નિશ્ચયથી જોવું એક છે. જો સ્વભાવથી જોવું અને નિશ્ચયથી જોવું એક વસ્તુ છે. અને અભેદ નથી જોવું એ અભેદથી નવ તો એમાં તો પછી બધું આવી ગયું. પાણી છે એ અગ્નિથી ઊનું થયું તો ઊનું છે, અત્યારે પર્યાયમાં આમ પાછો સ્વભાવ શીતળ છે. તો તમે કેવા પાણીને ગ્રહણ કર્યું? નિશ્ચય નહીંથી પાણી શીતળ છે અને વ્યવહાર નહીંથી પાણી ઉષ્ણ છે. તમે કેવા પાણીને ગ્રહણ કર્યું? પાણીનો તો બે જાતનો સ્વભાવ છે ને, કારણ કે જળ વસ્તુ છે ને, વર્ણ ગંધ સ્પર્શ એનો સ્વભાવ છે. પાણીની જે શીતળ ઉષ્ણ હતી એ અગ્નિના નિમિત્તે ઉષ્ણ થઈ. પણ તમને કથનમાં બે વસ્તુ આવે તો તમે પાણીને કેવું ગ્રહણ કર્યું? તમે પાણીથી દૂર ગયા. પણ જયારે તમને એમ કહેવામાં આવે કે પાણી તો સ્વભાવથી જ શીતળ છે,
તો તમને પાણીની તમે નજીક વયા ગયા, તમે પાણી ટચ કરશે. ના, તો હવે તો વાત એ છે કે વસ્તુને સ્વભાવથી જોવી એટલે કયા નહીં થઈ વસ્તુને સ્વભાવમાં નહીં જ લાગુ ન પડે. નહીં ના લાગુ પડે. એટલે એમાં નહીં જ નથી. સાકર ગયડી છે, ક્યાં નહીં થી કયો લ્યો. આત્મા ત્રિકાળ વિતરાગ અને જ્ઞાન સ્વરૂપ છે, ક્યાં નહીં થી. એટલે લાલચંદભાઈ નું કેવું એવું જ છે કે નહીં ને સ્વભાવમાં નહીં બાજુ હોય. પર ઓળંગી જાઓ, નહીં ની વાત મૂકી દો અને સ્વભાવથી જુઓ વસ્તુ ઈ જેવી છે એમાં જુઓ. એમાં મંજુબેન એમ કરીને લાલચંદભાઈ આપણને એમ કે છે કે તમે કોઈ પણ એક નહીં નો પક્ષ ગ્રહણ કરશો ને તો નહીં હંમેશા પરસ્પર સાપેક્ષ હોય. કારણ કે હા, શાસ્ત્ર સાપેક્ષ. એમ આવે છે કે નિરપેક્ષ નહીં આ મિથ્યા. નિરપેક્ષ નહીં છે ને નહીં કોઈ દિવસ નિરપેક્ષ હોય જ નહીં. તમે વ્યવહાર નહીં કયો તો તમારા જ્ઞાનમાં એનો પ્રતિપક્ષ નહીં તમારા જ્ઞાનમાં ઉભો થાય ને થાય. પણ તમે બરાબર. સ્વભાવથી જ્યાં ગ્રહણ કરો ત્યારે એકય નહીં, બધા નહીં વિલીન થઈ જાય. હા એમ લાલચંદભાઈ નું કેવું એમ જ છે. એમ જ છે. તમે પેલા નહીથી પકડો, પેલા પક્ષમાં આવો અને પછી પક્ષાંતિક્રાંત થાવ. એના કરતા લાલચંદભાઈ શોર્ટકટ બતાવ્યો કે વસ્તુને સ્વભાવથી જુઓ તો વસ્તુની એકદમ નજીક પહોંચી જાવ. આપણે પાણી વસ્તુની સ્વભાવથી જ શીતળ છે, આત્મા સ્વભાવથી જ વિતરાગ સ્વરૂપ છે, આત્મા સ્વભાવથી જ જ્ઞાન સ્વરૂપ છે. સ્વભાવમાં કોઈ દિવસ નહીં લાગુ ન પડે. કારણ કે સ્વભાવથી નયમાં મુખ્ય ગુણ હોય જ, અપર પક્ષ ગૌણ જ હોય, એટલે પણ બેઉ પક્ષ હોય જ. એનું રંજરાબેન એનું કારણ શું છે? શાસ્ત્રમાં કીધું છે કે નહીં છે ને નિરપેક્ષ નહીં આ મિથ્યા. નિરપેક્ષ નહીં છે ને એ હંમેશા મિથ્યા હોય. નહીં હા. કોઈ દિવસ નિરપેક્ષ હોય જ નહીં. નહીં હંમેશા પરસ્પર સાપેક્ષ જ હોય. કારણ કે એવો જ્ઞાનનો સ્વભાવ છે. તમે કોઈ પણ વસ્તુને તમે એક નહીંથી પકડો ને ત્યારે હા. જ્ઞાનનો સ્વભાવ એવો છે કે એનો પ્રતિપક્ષ નહીં તમારા જ્ઞાનમાં ઉભો થાય ને થાય. હા કોઈ તમને બરાબર. નીચે નહીં ગમે એટલી વાત કરે તો તમને તરત જ પ્રશ્ન થાય તો પછી વ્યવહારથી કેવો છે? હા તમારે કારણ કે જ્ઞાનને જાણવાની જિજ્ઞાસા છે. જ્ઞાનને બધું જાણવું છે. જ્ઞાનને એક મિનિટે વિષય વગરનું તો રહેવું નથી. બરાબર. પણ જ્ઞાનને તમારે સ્થિર કરવું હોય, જ્ઞાનને શાંત કરવું હોય તો જ્ઞાનને કહે કે ભાઈ તો બીજા એ કઈ નહીંથી નહીં, સ્વભાવથી તું આવો છો, પતી ગઈ વાત. લ્યો અહીંયા પૂર્ણ ફૂલ સ્ટોપ આવી ગયો. બરાબર. હવે તકલીફ ત્યાં થાય છે કે મારે સમયસર આખું જોઉં છું, આખું સમયસર જોઉં છું બધું એનું ગાતા. તમે જોવું છું કે તમે ઘોડીને પી ગયા છો ભાઈ? ના પીતા પણ એમાંથી મારે અભેદ નહીંના કથન ગોતવા છે. જેમ કે ગુરુદેવ નો બોલ નંબર 17 કીધો ને, અભેદ નહીંના કથન મારે ગોતવા છે. તો હું જયારે અભેદ નહીંના કથનને ગોતું છું તો એ અભેદ નહીં નો વિષય જે છે એ સમ્યક દર્શન નું કારણ છે કે નિશ્ચય નો વિષય સમ્યક દર્શન નું કારણ છે? જો અભેદ સમ્યક દર્શન નું કારણ છે ને, પેલા વેલા તો પર્યાય રહિત આત્માથી ઉપડે, નિશ્ચય નથી. નિશ્ચય નહીંથી ઉપડે. નિશ્ચય પૂર્વક પ્રમાણનો જન્મ થાય. સમ્યક દર્શનનો જેને અનુભવ કરવો હોય એને વર્તમાન પોતાના દ્રવ્યમાંથી એને એક સમયની જે પર્યાય છે એની એને બાદબાકી એ મારામાં નથી એવા શ્રદ્ધાંથી ઉપડવું પડશે. એટલે તો નિશ્ચયની વાત થઈ. એટલે નિશ્ચય પૂર્વક પ્રમાણનો જન્મ થાય. પ્રશ્ન તમે શું કરજો? પ્રમાણ જ્ઞાન એ અભેદ જ્ઞાન, નિશ્ચય જ્ઞાન એટલે એકલું દ્રવ્યનું જ્ઞાન. પણ એકલા પ્રમાણ જ્ઞાન છે એનો જન્મ થાય ક્યારે? અત્યારે આપણે રજનીભાઈ આપણે શાસ્ત્રના આધારે ગુણ પર્યાયવત દ્રવ્યો મેં વ્યાખ્યા ગોખી લીધી, બરોબર? ખોટું નથી, કારણ કે કોઈ પણ દ્રવ્ય પર્યાય વગરનું ન હોય. હવે આવું તો આપણને બધાને ખબર છે, તો બોલો આત્માનો અનુભવ છે. નાની એમ કે બોલો આપણે જે ધ્યેયપૂર્વક જ્ઞાનની વાત કરીએ છીએ, જે જ્ઞેય આવ્યું એ જ્ઞેય ને આપણે પ્રમાણનું દ્રવ્ય કહીએ કે અભેદનું દ્રવ્ય કહીએ? જ્ઞેય છે એ પ્રમાણ છે. એ દ્રવ્ય ગુણ પર્યાય સહિત નો આત્મા એ જ્ઞેય છે. પણ એ જ્ઞેય બને ક્યારે? મારે એમ કેવું છે અભેદ ને પ્રમાણની વાત. એ રજનીભાઈ તમે જે અભેદ અને પ્રમાણ જ્ઞાન કહો છો ને, એ અભેદમાં અનુભવ છે. સાંભળજો, પ્રમાણ જ્ઞાન ની અંદર બધું ભેગું લેવાનું છે.
નથી. પણ પ્રમાણ જ્ઞાનમાં અનુભવ નથી, કારણ કે પ્રમાણ જ્ઞાન ઈ પર્યાયનો નિષેધ કરતું નથી. એની એક લિમિટેશન છે, એની એક ઓલી શું કહેવાય ભાઈ, એની એક સીમારેખા છે. તમે Limitation. પ્રમાણ જ્ઞાનમાં તમે પર્યાયની બાદબાકી નહીં કરી શકો. એટલે તો પ્રવચન સારમાં પ્રમાણને પૂજ્ય નથી કીધું. બરાબર. તમે હવે એટલે આપણે તમને નહીં લેવો પડે છે, તો એ નિશ્ચય નહીં લઈને તો એ ગૌણ કરી શકે છે પ્રમાણમાં. બરોબર. જે એટલે રંદાબેન, અનુભવ કરવા માટે થઈને તમારે નિશ્ચય નહીં પકડવો જ પડે. પેલા તમે નિશ્ચય નહીં પક્ષમાં આવો, પછી પક્ષાંતિ પ્રાંત થાવ. હજી તો જીવ હા. જ્યાં સુધી વ્યવહારમાં ઉભો છે ત્યાં સુધી તો પેલા અજ્ઞાની ને વ્યવહાર હોય નહીં, એટલે એનો બધો વ્યવહાર જૂઠો છે. એનો હા, એકેય વ્યવહાર સાચો નથી. એટલે 11મી ગાથામાં બધા પ્રકારનો ગુરુદેવે વ્યવહારનો, અમૃતચંદ્રાચાર્ય દેવે ટીકામાં વ્યવહારનો નિષેધ કરાવ્યો. હા. આગમનો વ્યવહાર અને અધ્યાત્મનો વ્યવહાર, પેલા બધાય વ્યવહાર આત્મામાં નથી. તમે વ્યવહારથી તો સમજાવો છો ને પાછા વ્યવહાર નથી. પણ ભાઈ અનુભવ વ્યવહારમાં નહીં થાય. હજી સવાલ તો એ જ બાકી રહે છે હા, કે તમે કહ્યું એ પ્રમાણે અપરિણામી દ્રવ્ય પર આપણે દ્રષ્ટિ ગઈ અને આપણે હા. સમ્યક દર્શન થાય અને તે વખતે હા. પર્યાય સાથે આપણા દેહપૂર્વક જ્ઞેય થાય. હા. જે જ્ઞેય થયું એમાં તો દ્રવ્ય, ગુણ અને પર્યાય ત્રણે આવી ગયા ને. હા, એ દ્રવ્ય અભેદ. તો એ આવી ગયા, એને આપણે પ્રમાણનું દ્રવ્ય કહીએ છીએ કે હા, અભેદ દ્રવ્ય કહીએ છીએ, કે બંને એક જ બરોબર. છે. હમ. એટલે પ્રમાણ અને અભેદની વચ્ચે શું ફરક છે? અનુભવ કરવા માટે જો રજનીભાઈ, હું એક સિમ્પલ દાખલો, આપણને હારનું જ્ઞાન હોય તો હોનાનું જ્ઞાન છે કે નહીં, મને કહો. છે છે જ. શું કામ? કારણ કે એમાં સંસારની છે બધી વસ્તુ, એટલે આપણને એમાં બધી ખબર પડે છે. એમાં એક જ્ઞાની એમ કે છે કે એક સમય વર્તમાન જે પર્યાય, જે રાગ છે ને, રાગ, એ પર્યાયનું પણ જો યથાર્થ જ્ઞાન હોય ને તો તું સમ્યક દ્રષ્ટિ હો. રાગની પણ પર્યાયનું જ્ઞાન જો એને વ્યવસ્થિત હોય ને, કારણ કે એ પર્યાય આવી ક્યાંથી? એ પોતાના આત્મામાંથી આવી છે. પણ એ આત્માની પર્યાય આવી છે એટલે કે એના સટકારકથી થઈ છે. 13મી ગાથાનો અહીંયા તમારે નિયમ લાગુ કરવો પડશે, ત્યારે જ તમને છે ને દ્રવ્ય અને પર્યાયનું યથાર્થ જ્ઞાન થાય છે. ઇનિશિયલ એમ આપણો એ હતો કે અભેદ નહીં કોને કહેવાય? જો અભેદ નહીં છે કે નહીં છે ને, એટલે પ્રમાણ નથી. કે અભેદ નહીં એટલે જે ભેદોને આપણે મિક્સ, ભેદોને વિલીન કરી નાખીએ દ્રવ્યની અંદર, એ ભેદોને વિલીન કરેલું જે અભેદ થાય એ અભેદ નહીંનું કથન છે, પણ એ પ્રમાણનું કથન નથી પાછું. તમે દ્રવ્ય, બે વસ્તુ જુદી છે. દ્રવ્ય, ગુણ અને પર્યાય ઈ અભેદ નહીંનું કથન છે અને ઈ પ્રમાણનું દ્રવ્ય છે. બે શબ્દની રચના શું કામ થઈ? બેયનો જે શું કહેવાય ભાઈ મોટો એનું પ્રયોજન એ અલગ છે. તમે પ્રમાણ જ્ઞાન દો તો પ્રમાણ જ્ઞાનમાં અનુભૂતિ નહીં થાય. હવે તો પછી નઈ જ્ઞાનમાં, તો કે નઈ જ્ઞાનમાંથી પેલું જે પ્રમાણ જ્ઞાન છે ને, એ અત્યારે તો પર્યાય ગુરુદેવ, તમે 100 પ્રવચન સારના 101, 102 નો ગુરુદેવના પ્રવચન સાંભળજો. એમ ગુરુદેવ 2 થી 3 વાર બોલે છે કે અજ્ઞાની પર્યાય એમ કે છે, પણ એના પર્યાયની ભાન કેદી હતી? જો એને પર્યાયનું યથાર્થ જ્ઞાન હોય તો એને દ્રવ્યનું જ્ઞાન હોય, કારણ કે એ પર્યાય છે એ દ્રવ્યની છે. એટલે જ્યારે પ્રમાણનો જન્મ ક્યારે થાય, એ તો મેં કીધું હતું કે એકલો પર્યાય રહિત નો આત્મા એવા ભાવથી જીવ ઉપડો, એટલે કે શુદ્ધાત્માનો અનુભવ થયો. એ અનુભવ થયો ત્યારે એને અતિન્દ્રિય આનંદ આવ્યો ને રજનીભાઈ. તો એ આનંદ ગુણનું, સુખ ગુણનું જે પરિણમન થયું એ પોતાના દ્રવ્યનું થયું ને, આત્માનું. ત્યારે એને ખ્યાલ આવ્યો કે ઓહો, હું તો અપરિણામીને જોરો ઉપડો તો, પણ હું તો સુખરૂપ અને આનંદરૂપ પરિણમું છું. ત્યારે એને દ્રવ્ય અને પર્યાયનું અભેદ જ્ઞાન થઈ જાય છે. ત્યારે એ જ્ઞાન વાસ્તવિક કહેવાય. અત્યારે આપણે પર્યાય કરી, પણ આપણે પર્યાયનું જ્ઞાન નથી ને દ્રવ્યનું જ્ઞાન નથી. બે વસ્તુમાં વિવિક્ષા જુદી છે. તમે અભેદનું દ્રવ્ય કયો અને પર્યાયનું પ્રમાણનું દ્રવ્ય કયો, શાસ્ત્રમાં શબ્દ બે છે,
પણ પ્રમાણનું જે દ્રવ્ય છે ને એ અનુભવ કરવા માટે કાર્યકારી નથી. અભેદ થી જોવું એને એકરૂપ જોવું એમ પણ કહી શકાય ને કે એમાં કોઈ ભેદ નથી એટલે એકરૂપ એનું અસ્તિત્વ છે. તમામ દ્રવ્ય કાર્યકારી નથી, એમાં ભેદનું કાર્યકારી એટલે એમાં શું થયું રંજનાબેન, એટલે તો છઠ્ઠી ગાથામાં જો આચાર્ય દેવની કરુણાએ સમસ્યાની શરૂઆત ક્યાંથી કરી? છઠ્ઠી ગાથાથી કરી, બરોબર? હા, તો છઠ્ઠી હા. ગાથામાં શું કર્યું? પહેલા વેલા ભગવાને કુનકુન ભગવાને કે પ્રમાદ તારા નથી ને. કઈ પર્યાય નથી, પર્યાય કાઢી નાખી. હા, કુનકુન ભગવાને અહીંયા તારામાં ઘર કુટુંબ પરિણામ નો કર્મ ને દ્રવ્ય કર્મ નથી એમ ન કીધું. જુઓ શું કામ ન કીધું? ભેદ જ્ઞાન છે ને, જીવને ઓલા તો ભેદ છૂટા જ પડ્યા છે, એ ક્યાં જીવની પર્યાયમાં ગરી ગયા છે? શરીર કુટુંબ વાણી એ તો જીવની પર્યાયમાં નથી, અને 8 પ્રકારના જે જળ કર્મ છે એ જીવની પર્યાયમાં નથી. હવે બરાબર. જીવને અનાદિકાળથી એકત્વ કેની હારે છે? કે પોતાની વર્તમાન એક સમયની પર્યાયથી. હા, હવે પર્યાય સમયવર્તી છે. હમ હવે ઈ પર્યાયની અંદર જો એકપણું કરશે તો સમયવર્તી પર્યાયમાં ના એકપણામાં એને ત્રિકાળાત્માનો અનુભવ નહીં થાય. ખરી વાત છે. એટલે કુનકુન ભગવાને સમયસર આખું અપ્રતિબુદ્ધ ને પ્રતિબુદ્ધ બનાવવા માટેનું શાસ્ત્ર છે ને. હા, કારણ કે શિષ્ય જેવો લીધો છે કે જિજ્ઞાસુ છે પણ મિથ્યા દ્રષ્ટિ છે, એના આત્માનો અનુભવ કરવો છે. એટલે દરેક તમે સમયસરની બધી ગાથા જોજો, શિષ્યના મુખમાં પ્રશ્ન મૂકી અને એ પ્રશ્નના જવાબમાં નવી ગાથાનો જન્મ થાય છે. હા, એટલે કુનકુન ભગવાને પેલા વેલા કીધું કે તું પર્યાય વગરનો આત્મા છો. સોગાનીજી તો જ બોલીએ કે પર્યાયને મારું ધ્યાન કરવું હોય તો કરે, હું કોનું ધ્યાન કરું? તો એ તો દ્રવ્યમાં બેસી ગયા છે પલોઠી વાળીને. બરાબર. અને પોતાના ઘરમાં બેઠા બેઠા પર્યાયની આવન જાવન જોયા કરે છે. ઓકે રસિકભાઈ, આપણે રંજનાબેન ને ગુરુદેવ કે ને રજનીભાઈ કે નાયચા નથી પણ નાચનારાને જોયે છે, તો નાચે છે કોણ? દ્રવ્ય કે પર્યાય? રાઈટ. તો એ ગુરુદેવ પોતાના જ્ઞાન ઘરમાં બેહીને જ્ઞાન ઝરૂખામાં બેઠા બેઠા આ પર્યાયના બધા લખણ, પર્યાયનું જે આવન જાવન, પર્યાયનો જે બધો વિષય હોય એને જોવે છે. એને કરતાય નથી, એને લાવતાય નથી, એને મૂકતાય નથી. જે થાય ને બધું જોયા કરે છે. પોતે દ્રવ્ય સ્વભાવમાં પલોઠી વાળીને બેસી ગયા છે, જામી ગયા છે. વેરી ગુડ. ઓકે, ત્યારે એને પર્યાયનું યથાર્થ જ્ઞાન છે, નથી એમ કઈ નહીં. જ્ઞાનનો વિષય જુદો છે અને શ્રદ્ધાનો વિષય જુદો છે. જ્યારે જીવને સમ્યક દર્શન થાય ત્યારે એકલું સમ્યક દર્શન નથી થતું, સમ્યક જ્ઞાન પણ થાય છે. તો સમ્યક જ્ઞાન તો શું કોને ન જાણે? બધાને જાણે. તમે ત્યારે જ્ઞાનમાં એમ નહીં કહી શકો કે ત્રિકાળી શુદ્ધ દ્રવ્યના આશ્રય ઉપડો તો હવે પર્યાયના એક સમયની પર્યાયના કાંઈ પણ વિષયને જાણવાની જરૂર નથી, તો અંદરથી નકાર આવશે. કારણ કે જ્ઞાનનો સ્વભાવ છે જાણવાનો. શ્રદ્ધા છે ને એ પતિવ્રતા સ્ત્રી જેવી છે, એને પોતાના દ્રવ્યને પકડી લીધું પછી પતી ગયું. પછી જ્ઞાન એનું જે કામ કરતો હોય ભલે કરે. ઓકે રસિકભાઈ, રંજનાબેને અસાઇનમેન્ટ લીધું છે. She is going to talk to અલ્પનાજી અને નિલેશભાઈ about this અભેદનય અને આ બધી વાત કરીને આપણે તો આપણે જોઈએ એક બધી 2-3 ક્યાં નેક્સ્ટ વીક વિલ નો. હા રત્નાબેન, તમે નિલેશભાઈ પૂછજો. હમણાં નિલેશભાઈ તો બહુ સરસ ખુલાસો કર્યો હતો. અમે રત્નાબેન અમે બધા નિલેશભાઈમાં મંગળ બુધવારે હોય જ છીએ. ઓકે, ચલો આપણે છે ને હવે ગાડી જવા દઈએ કારણ કે અમે તો પછશે નહીં. ઓકે 30 મિનિટ બાકી છે હવે. भावार्थ आत्मा वर्गद्रव्य के साथ किसी प्रकार कोई पण प्रकारे कोई पण काले एकता के भाव को प्राप्त नहीं होता. हा 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 જેમાં નિર્મળતા રે સ્ફટિક તણી તેમજ જીવ સ્વભાવ રે. भगवान तो निर्मल स्फटिक की चीज अनादि अनंत भिन्न है. हाँ 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 हाँ.
जिसको जीव कहिए, आत्मा कहिए, हा, ये तो विनायक भाव स्वरूप है, अनादि अनंत भिन्न है। आत्मा भगवान द्रव्य स्वरूप चैतन्य मूर्ति प्रभु परद्रव्य नाम राग ने वन पाप के साथ शरीर वाणी मन के साथ तो संबंध क्या है? ये तो पर का भेदन है ही नहीं। किसी प्रकार कोई प्रकार है व्यवहार से भी एक है ऐसा नहीं हम कहता है। तो हा नीचे से भिन्न है तो व्यवहार से एक है। एक कथन मात्र आता है, मैं है नहीं है। हा। किसी प्रकार किसी समय एकता के भाव को प्राप्त नहीं होता। जिस प्रकार आचार्य देव ने भगवान कुंदाचार्य हमने अनादि काल से परद्रव्य के प्रति लगा हुआ मोह, उसका भेद विज्ञान बताया है। हा। और प्रेरणा की है, इस एक स्वरूप मोह को अब छोड़ दो। हा। आशा तो शैली है पर भाव के अलौकिक है। हा। ये राग का स्वभाव के साथ संबंध नहीं, वो कारण छोड़ दे। हा। और स्वभाव का अनुभव कर, तो ये जीव का अनुभव हुआ। राग का अनुभव है, ये जीव का अनुभव से अजीव का अनुभव है भिन्न। हा। उसका भेद विज्ञान बताया। और एकत्व मोह को छोड़ दो और ज्ञान का आस्वादन करो। आत्म आनंद स्वरूप भगवान, ज्ञान स्वरूप, जानक स्वरूप, जानक स्वभाव, उसका अनुभव करो। मोह व्रथा है, मोह नहीं व्याख्या, मोह એટલે व्रथा। हा। झूठा है, दुख का कारण है। ये शुभ भाव सच आत्मा में है नहीं, माटी झूठा है। मोह नो अर्थ व्रथा है, अमोह नो अर्थ सफल है, मोह नो अर्थ निष्फળ है। हा। આવી વાતો છે સમાજમાં, આવી વાત મૂકવી માર્ગ પાસે ભાઈ, ગમે તે પંડિત હો કે ગમે તે નામ ધરાવો, मार्ग है। ऐसा ज्ञान में यदि निर्णय न करे उसको अनुभव कहाँ से आता है? हा। समझ में आया? हाँ। मोह व्रथा है, झूठा है, दुख का कारण है। अब प्रतिबोध को समझाने के लिए प्रयत्न देखो क्या कहते हैं। आज समय सार अप्रतिबोध को समझाने के लिए कहते हैं। मुनि को माटिया कहते हैं, मिथ्या दृष्टि को नहीं, ऐसे नहीं आता। हा। કેટલા कहते कि समय सार तो मुनि के माटे है, आई तो कहते कि अप्रतिबोध अज्ञानी को समझाने माटे प्रयत्न करते हैं भाषा। हा। अरे तीन गाथा है। अन्नाना मोहिदमति मजम्यणम रणदीपुगलदवम बदम अबदम चतुहा जीवो बहुभाव संयुतो
સબનો માણ દીઠો સબનો નાણ દીઠો ગમ લખણો નીચમ કસો પુગળ દવી બુદો જંગણસી મજમેણમ જદી સો પુગળ દવી બુદો જીવતમ આગતમ ઇધરમ તો તતું વતું જે મજમેણમ પુગળમ દુરમ. નીચે હરગીસ અજ્ઞાન મોહિત બુદ્ધિ જો બહુભાવ સંયુક્ત જીવ ये बदयोर बद पुद्गल द्रव्य मेरा वो कहे सर्वज्ञ ज्ञान विशेष सदा उपयोग लक्षण जीव है वो कैसे पुद्गल हो सके जो तू कहे मेरा जो जीव पुद्गल होए पुद्गल प्राप्त हो जीवत्व को तो तबरी ऐसा कह सके ये मेरा पुद्गल द्रव्य को. ठीक है. ये कई साथ अनेक प्रकार की बंधन की उपाधि की अति निकटता के वेग पूर्वक रहते हुए और स्वभाव भावों के संयोगवश अप्रतिबुद्ध अज्ञानी जीव अनेक प्रकार के वर्ण वाले आश्रय की निकटता से रंगे हुए स्फटिक पाषाण जैसा है. क्या कहते हैं शरीर? एक ही साथ अनेक प्रकार की बंधन की उपाधि की अति निकटता के वेग पूर्वक राग आदि के रहते हुए अस्वभाव भावों के संयोगवश विकार भाव अस्वभाव भाव यानी संयोगवश त्रिलोक नाथ स्फटिक मणि जैसा चैतन्य मूर्ति स्वाभाविक जो भाव है उसके साथ संयोग वश अनेक प्रकार के रंग वाले आश्रय की निकटता से रंगे स्फटिक निजे स्फटिक पत्थर है ये तो सब निर्मलानंद है, निर्मल है. वहां संयोग लाल पीला फूलने के कारण उसमें लाल पीला रंग दिखते हैं. ये उपाधि है. स्फटिक में लाल पीला फूल के कारण छाया दिखती है. ये अपनी युगता से हुई है. समझ में आया? लकड़ी में है तो लाल पील फुला हो तो छाया नहीं पड़े क्योंकि उसकी योग्यता नहीं. पर योग्यता भी उसका स्वभाव नहीं हम बताना है. स्फटिक में लाल पीला जो दिखते हैं उसका स्वभाव नहीं. एम भगवान आत्मा में अस्वाभाविक जी विकार आदि का संयोग में जो दिखते हैं ये उसका स्वभाव नहीं. खरेखर तो ज्ञान के अभाव में ये ज्ञेय तरीके जानने में आता है. पर ऐसा न मानकर ये चीज मेरी है ऐसा मानते हैं. ये मिथ्या भ्रम को सेवते हैं. समझ में आया? यहाँ तो स्फटिक मणि ने दृष्टांत दिया ने कि स्फटिक मणि ने आत्मा ने अनेक प्रकार की बंधन उपाधि अति निकट नजीक ये सर्वशुद्ध में आवे एम के अति निकट से है तो ज्ञेय पर अति निकटता ने लईने एक है ऐसा अज्ञानी को मालूम पड़ते हैं. सर्वशुद्ध में आवे समझाई से कहा. અનેક પ્રકારની બંધનની નિમિત્તની ઉપાધિની અતિ નજીકને કારણે વેગપૂર્વક વહેતા
राग आदि भाव वेग पूर्वक प्रणता अस्वभाव भावों के संयोगवश ये अस्वभाव भावना संयोग ने ताबे थे। हाँ 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 अप्रतिबद्ध अज्ञानी जीव अनेक प्रकार के रंग वाले आश्रय की निकटता से स्फटिक रंगे हुए स्फटिक पाषाण जैसा है। हाँ 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 स्फटिक पाषाण में रंग का संबंध से जाने संयोग जाने लाल पीला आदि हो गया स्फटिक, ऐसे संयोग वश मानते हैं लोग। ऐसे भगवान आत्मा अति निकट विकार ना भावना संबंध से जाने में विकार हो गया, ऐसे अज्ञानी मानते हैं। અતિ નિકટતા કીધું ને અતિ વેગથી વહેતા, એટલે વેગથી વહેતા શું કહેવા માંગે છે? વેગથી વહેતા એટલે આપણે ફટાફટ ભળતા જ જઈએ છીએ, પર્યાય પર્યાય ભળતા જ જઈએ, ક્યાંય આમ ફૂલ સ્ટોપ નથી કે કોમા નથી કરતા, વિચારતા નથી, તેથી બિલકુલ એકદમ ઓતપ્રોત થઈ જઈએ અને એટલે થયું આપણો મારું છે ને. એટલે આપણો અવિવેક દેખાય છે, અવિવેક છે એમાં. હા ઓકે આપણું કામ તો શું છે, જાણવાનું છે, એને જાણવાનું છે, આપણું કામ એટલું જ છે. આપણે એમાં ભળીને વેગથી દોડવા જ માંડીએ છીએ. બરાબર. એ જ કર્મબંધ નું કારણ થાય છે. ઉદય કર્મબંધ નું કારણ નથી થતું. ઉદય તો ઉદય છે, પણ આપણે તો એને જાણતા જ પરિણમ્યા છીએ. બસ ઉદય નો ઉદય તરીકે જાણો કે આ કાળું છે કે તીખું છે કે મલિન છે કે, પણ પછી આ તો મારું છે ને, મારું ઓગળી ગયું, મારું. એ જે કરે છે ને રસ, જે એ આપણને જે ભાવ આવે છે ને રસ, એ રસ કર્મબંધ નું કારણ બને છે. ઓકે ને એનાથી આખું બધું સાયકલ ગોઠવાઈ જાય છે. जैन धर्म सूक्ष्म है भाई। जैन धर्म एटली वस्तु धर्म, वस्तु का स्वरूप सूक्ष्म है। हाँ हाँ जी तो पहला सम्यक दर्शन की बात ये करती, वेद ज्ञान। हाँ हाँ भगवान आत्मा स्फटिक मणि ने लाल पीला अनेक रंग का उपाधि के निमित्त है, ऐसे लाल पीली दिखने में आती है। ऐसे भगवान आत्मा में पुण्य पाप आदि विकारी भाव का निकटपना होने से है तो परग्नि स्वज्ञान का है तो परग्नि, पर अति निकटता से दृष्टि क्या होने से राग आदि भाव मेरा है, ऐसा अज्ञानी को अनुभव में आता है। हाँ 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 अत्यंत तिरोभूत अपने स्वभाव बाबत के जिसको समस्त भेद ज्ञान ज्योति अस्त हो गई। इस प्रतीक मणि में लाल पीला संयोग के कारण लाल पीली भास होता है, ये जाने स्फटिक की दशा है, ऐसे मानते हैं। ऐसे अज्ञानी अपना चैतन्य ज्ञायक स्वभावनी समीप में राग आदि अति निकटता से देखने में आता है, तो ये मेरी चीज है, ऐसा मानकर अज्ञानी मुंड राग का वेदन करते हैं। अजीव का वेदन करते हैं, जीव नहीं है उनके। एक एक श्लोक सूक्ष्म भरा है भया। है अत्यंत तिरोभूत अपने स्वभाव बाबत के जिसकी समस्त वेद ज्ञान ज्योति अस्थि गई, राग से भिन्न वेद ज्ञान आत्मीय गया, ज्ञानी को अस्त हो गया।
हाँ एक तो बुद्धि मान लिया। हाँ चाहे तो सूक्ष्म गुण गुणी का भेद का राग उत्पन्न हो, तो राग के साथ एकता कभी हुई नहीं भगवान को। तो अज्ञानी ये ऊपर दृष्टि से न होने से राग से भिन्न भेद ज्ञान अस्त हो गया, न राग को एकत्व ऐसा मान लिया। हाँ 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 आओ उपदेश से लो। अस्त हो गई ऐसा है। अज्ञानी भगवान आनंद स्वरूप प्रभु उसकी विकार दिशा की निकटता से वेद ज्ञान ज्योति अस्त हो गई कारण राग में हूं, ऐसा अज्ञानी अनुभव करते हैं। ये अजीव का अनुभव है। हाँ हाँ आंखों काम महाज्ञान से जिसका हृदय स्वयं महाज्ञान से अपने स्वभाववाद का, जिसका हृदय स्वयं स्वतः अपने से ही, कर्म के कारण से नहीं। समझ में आया? भाई कर्म ऐसा है तो ऐसे नहीं कहते। कर्म तो परद्रव्य है, परद्रव्य को तो पर्याय छूती नहीं, परद्रव्य की पर्याय अपने में छूती नहीं। महाज्ञान से राग और स्वभाव भाव संयोग ने वशे इसको ऐसा हो गया कि मैं आऊं, और उससे भेद ज्ञान ज्योति अस्त हो गई। ऐसा महाज्ञान से जिसका हृदय स्वयं अपने से स्वतः विमुक्त है, कर्म के कारण से नहीं। એમાંય વાંધા એ તો દર્શન નો ઉદય હોય ત્યારે ऐसा होता है। ये तो निमित्त का कथन है। समझ में आया? अपना स्वरूप चैतन्य स्वभाव ये अस्वाभाविक भाव राग आदि के साथ एकत्व बुद्धि करके भेद ज्ञान अस्त हो गया, इसको पर में विमोहित हो गया। ये स्वयं अपने से विमोहित हुआ है, अपनी भूल से विमोहित हो गया है, कर्म के कारण से नहीं। समझ में आया? कर्म विचारे कौन भूल मेरी अधिकाई, आते हैं भक्ति में। એમાંય વાંધા લોકોના છે। કર્મને લઈને વિકાર ન થાય, વિકાર વિકાર સ્વભાવ થઈ જાય। મોટી ચર્ચા થાય છે હરની ત્યારે 21મી 13મી સાલ 21 વર્ષ પહેલા મોટી ચર્ચા। विकार है कर्म का निमित्त से होता है, तो बिल्कुल नहीं। विकार अपने से कर्म की अपेक्षा है नहीं। પણ એ બધું સારા સંપ્રદાયની વાત હતી। सितंबर में तो इन्हीं ये मुख्यता है आखिर। समझ में आया? राम विजय है उसमें। ये राम विजय साथ एक अपना है खेड़ावाला જેઠાભાઈ સિતંબર પાકા, અને પછી એના ભગત હતા ને, એમાં અહીંનું આપણું વાંચન આવી ગયું સાંભળવા। ત્યારે એને એમ થયું કે ભાઈ 50 પ્રશ્ન કાઢ્યા એને કે આના કોઈ જવાબ આપો। જો આપણામાંથી મળે સિતંબરમાંથી મારે ભરવું મટે। 50 પ્રશ્ન કાઢ્યા, કોઈ જવાબ એક જણે આપ્યા પણ ખોટા। અને પછી રામ વિચારી ચર્ચા કરીએ।
राम विजय ની સાથે बैठा राम विजय पहलू क्या जो भाई आ कर्म से विकार होता है माने पहले तुम्हारे तो પછી ચર્ચા કરીએ કે हमारे मान नहीं है શ્વેતાંબરની આખી શૈલી જ ધર્મને લઈને થાય પરને લઈને થાય આખી ઊંધી શૈલી ચાખી હા 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 આ તો સંસાર શૈલી શું કહીએ ભાઈ આ તો દિગંબર તો અલૌકિક કોઈ ચીજ છે ક્યાંય હે નહીં ક્યાંય આ વાત બડી ચર્ચા હોય છે જેઠાલાલ ને જેઠાભાઈ છે અમદાવાદ મુંબઈ રામ વિજય ચર્ચા એ જાણકાર આપણે હોનગઢ નું બધું સાંભળ્યું છે આપણે ચર્ચા કરીએ પણ પેલી આ માનશે તમને એમ કહ્યું રામજી કર્મ થી વિકાર થાય માનશે ચર્ચા કરીએ આ કહીએ મારે માન નથી એના મોટા આચાર્ય રામ વિજય એની વસ્તુ શું આખી દ્રષ્ટિ જ વિપરીત છે શ્વેતાંબરની શૈલી જ આખી દ્રષ્ટિ વિપરીત છે હા 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 અનેક લોકોને ખબર નથી હા શ્વેતાંબરના સાધુ હતા चेतन जी क्या तुम क्या यहाँ तो कहते हैं कि स्वयं है स्वतः ही बे शब्द तो पड़ा है ये अपना स्वभाव को भूलकर स्वयं स्वतः ही अपने से विमोहित है राग में अपनापना ये विमोहित स्वयं चीज अपने से है कोई पर के कारण से है नहीं शास्त्र में सारे ज्ञानावरणी कर्म ज्ञान में रोके अरे ऐसा है नहीं सुन तो सही ये तो निमित्त का कथन है ज्ञान पर्याय अपने से हीणी प्रणमते हैं तो ज्ञानावरणी कर्म को निमित्त कहने में आता है निमित्त से यहाँ ज्ञानावरणी आत्मा को रोके ये बात है नहीं परदर्ग आत्मा को रोके ऐसी बात है नहीं यही हाँ આવી વાત છે ભાઈ માર્ગ આ છે ભાઈ हाँ 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 संतो हुजूर कहते ना आचार महाराज हाँ 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 ऐसे कहते हैं क्यों क्या हाँ जिसका हृदय स्वयं स्वतः ही विमोहित हुआ है ऐसा प्रतिबोध अज्ञानी जीव स्वपर का भेद न करके हाँ 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 ये राग जो दयादान व्रत आदि का विकल्प है ये राग है हाँ 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 उससे भिन्न न करके हाँ हाँ स्वपर का भेद न करके मैं ज्ञानानंद हूँ राग पर है हाँ 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 उन अस्वभाव भावों को ही कि पुण्य ने पाप का राग आदि अस्वभाव भाव है अपने स्वभाव नहीं है ऐसे विभावों को ही अपना करता हुआ हाँ 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 व्यवहार का राग आदि आया उसको अपना करता हुआ है अस्वभाव भाव अपना स्वभाव नहीं हाँ 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 हमें क्या नवरा शादी धंधो हाँ हाँ अपने करता हुआ हाँ 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 पुद्गल द्रव्य को ये मेरा है ये राग आदि पुद्गल द्रव्य है खरेखर जीव द्रव्य नहीं हाँ 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 दया दान व्रत भक्ति पूजा विकल्प है ये पुद्गल है जीव नहीं मत पुद्गल जीव का अभाव
नहीं मची। हाँ हाँ हाँ, यह पुद्गल को ही यह मेरा है इस प्रकार अनुभव करता है। हाँ हाँ हाँ, अज्ञानी राग को मेरा है, ये अस्वभाव भाव है, ये स्वभाव भाव विनायक से भिन्न है, ऐसा भिन्न को अपना मानते हैं और उसका कर्ता होता है और उसका अनुभव करते हैं। हाँ 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 हाँ, रामा एक एक पद ने एक एक स्वरूप समझना कठिन बड़ो समयसार पद्धति में वांची योगियों के बहुत તમે સમયસાર વખાણ કરો બાપુ અક્ષરે વાંચી જા અને આના એક એક પદ ને એક એક શબ્દો સંતોની દિગંબર મુનિઓની વાણી છે। હા 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 હા, ये अपना ज्ञायक स्वभाव जीव वस्तु और राग आदि चाहे तो दया दान व्रत भक्ति का विकल्प हो, पर ये राग स्वभाव भाव है। यह स्वभाव भाव अपने से भिन्न है। आत्मा स्वभाव भाव से तदात्म वृत्ति एक रूप कभी हुआ नहीं, छता अज्ञानी अपना स्वभाव को न जानकर स्वभाव भाव को अपना मानकर करता होता है। हाँ 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 हाँ, खरेखर स्वभाव भाव एक ज्ञानी को वर्ग नहीं तरीके जानने में आता है। हारी बात मुझे તમારા જવાહરાત કરતા બધી બીજા છે અહીંયા। હા 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 બાપુ મારા એ બધી ધૂળની જવાહરાત છે રખડવાની। હા હા હા, પ્રભુ તો ચૈતન જવારી અંદર છો ને પ્રભુ। હા 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 હા, અનંત અનંત ગુણના રતનના ઓરડા પીડ્યા છે ને અંદર પ્રભુ। હા હા હા, ખબર આ કયા હતા ગુજરાતીમાં ઓરડા। हाँ हाँ हाँ, इसमें आ विकार फिकार है ही नहीं। ये भाव है तीर्थंग मूत्र बंदा, ये भाव भी आत्मा में नहीं, आत्मा का नहीं। हाँ हाँ हाँ, अज्ञानी स्वभाव भाव के साथ विभाव भाव का यदा एक रूप नहीं होने पर भी वो राग आदि मैं हूँ ऐसा करता होकर स्वभाव को भूल जाते हैं और करता होकर राग का करता होता है, अनुभव होता है। કાં વિશે ગયેલો સવાલ જવાબ કરવા છે, આગલા સવાલ જવાબ મંજુબેન કરી નાખો. કળશ 21 નો આપણે 21 ના સવાલ જવાબ કરેલો। હું રાત્રે ભોજન કરતો નથી, પાણી પીતો નથી, ના, નથી કર્યા આ નથી કર્યા? કળશ 21 તો બાકી ને 22 બાકી। ઓકે, ઈઝી છે બધા। સાચું કે ખોટું? પેલું હું ખોટું. રાત્રે ભોજન કરતો નથી તેમજ પાણી પણ પીતો નથી, કંદમૂળ આદિ અભક્ષ્યનો મારે ત્યાગ છે, માટે મને ઉત્તમ સંયમ છે। ખોટું ખોટું. ખોટું ઓકે, સંયમ એટલે સમ વત્તા યમ। સમ અર્થાત સમ્યક અનુભવપૂર્વક અને યમ એટલે અંતર સુખ સ્વરૂપમાં વિશેષ રમણતા નિંદા। સાચું। બરાબર? સાચું હા સાચું સાચું 3 સાચું. 10 લક્ષણ પર્વ શ્રાવકની મુખ્યતાથી છે। ખોટું. ખોટું। ખોટું ખોટું। મુનિની મુખ્યતાથી. મુનિની મુખ્યતા છે। મૂલ્ય સમ્યક દર્શન જ્ઞાન મોક્ષનું સાક્ષાત કારણ છે। સમ્યક દર્શન જ્ઞાન છે જ ને કારણ સમ્યક ચારિત્ર દર્શન જ્ઞાન નહીં, ખાલી ચારિત્ર પણ જોઈ। સમ્યક દર્શન જ્ઞાન ચારિત્રાણી એમ કીધું ને, એ મોક્ષ માર્ગ।
ચારિત્ર છે ને, ચારિત્ર એ મોક્ષનું સાક્ષાત કારણ છે અને હા. સમ્યક દર્શન જ્ઞાન છે એ પરંપરા કારણ છે. બરોબર. હા તો ચારિત્ર સાચું. જો મોક્ષ એટલે આ ખોટું છે, આ ખોટું છે. ખોટું ખોટું. મોક્ષનું સાક્ષાત કારણ તો ચારિત્ર ચારિત્ર છે. હતું. હા સાક્ષાત બરાબર. ચારિત્ર હોય. હા, અને આ સમ્યક દર્શન જ્ઞાન છે એ પરંપરા કારણ છે. મુનિ જીવોની રક્ષામાં તત્પર રહે છે એ નિશ્ચયનું કથન છે. ખોટું ખોટું ઓકે. ઈર્યા આદિ સમિતિમાં મુનિને જીવ રક્ષણનું મુખ્ય પ્રયોજન છે. સાચું. હા બીજું શું હોય છે? બરોબર. પેલા ઈર્યા આદિ સમિતિમાં મુનિને જીવ રક્ષણનું પ્રયોજન, બરાબર છે? ઓકે. સાચું બીજું કઈ હા. ખોટું નથી આમ? ઓકે. સાચું પોતામાં તીવ્ર રાગ ન થવા દેવો અને આનંદમાં રહેવું એનું નામ સમિતિ છે. સાચું. ખોટું. ખોટું. કારણ કે આપણે ન થવા દેવું, આપણે કોણ કરવા વાળા છે? પોતાની મેળે થાય છે ને રાગ. એટલે આપણે એમ કહીએ કે આઈ કંટ્રોલ રાગ, તો આપણે કઈ કંટ્રોલર નથી. એટલે આ તો બહુ સ્થૂળ દ્રષ્ટિએ માણસો પોતે રાગ દ્વેષ ન કરે અને આનંદમાં રહે એટલે જાણે કે આપણે એનું નામ સમિતિ છે, એવું નથી. તો પેલા મુનિને જ હોય. હા, એટલે અંદર વિતરાગતા હોવી જોઈએ. હમ. પોતામાં તીવ્ર રાગ ન થવા દેવો અને આનંદમાં રહેવું એનું નામ સમિતિ છે. એટલે ખોટું. ખોટું કહેવાનું? ખોટું હા છે? ખોટું. મને તો સાચું લાગે છે. હા, મારા જરા બોર્ડર લાઈન છે, બધું બોર્ડર લાઈનમાં છે. સમિતિ એમ તો નહીં. પણ એ સમિતિ જે છે ને, સમિતિ ઈ તો સાધક ને હોય ને. હા સમિતિ સમિતિ. મુનિનો પ્રશ્ન હા, શેનો તો છે? આપણે અપેક્ષા રાખવી જોઈએ. સાધક નું છે કે ના, પણ સમિતિ એને જ સામાન્ય? હોય. અજ્ઞાની ને સમિતિ હોય જ નહીં ને. પણ પોતામાં હવે રાગ જે થવા દેવો કે ના ઈ થવા સમિતિ જે છે, સમિતિની પાછળનો હેતુ શું છે? કે પોતાને તીવ્ર રાગ ન થવા દેવો. આ સમિતિ એટલે છે મુનિની વાત વિકલ્પ. સમિતિ લે મુનિની છે વાત ને, તો એ સમિતિનો જે એનો વિકલ્પ છે એ છે રાગ, પણ એ રાગ ન થવા દેવો એટલા માટે તેને પોતે નિયમ મારીએ છે. હા, જો એ એ છે, રીતે બરાબર હોય છે. તો બરાબર છે. હમ. ઓકે, આપણે મને વ્યવહારથી રજનીભાઈ બરોબર નું લાગે. કહેવાય. હા, વ્યવહારથી સમિતિને રજનીભાઈ આપી શકીએ નામ. રજનીભાઈ એનું નામ પૂછે સમિતિ છે. છે ને, એનું નામ રજનીભાઈ છે. નહીં, એવું નહીં, એવું નથી. હા. ના, જો આપણે મુનિ બરાબર છે એમ લાગે છે એ રીત તો. ઓકે. પરજીવને જરા પણ દુઃખ ન દેવું, સાહેબ પોતાની એવું સંયમ અપ્રમાદ જીવ, સાહેબ અપ્રમાદ ભાવ, પોતાના તેને સંયમ કહ્યો છે. પરજીવને જરા પણ દુઃખ ન દેવું, પીડા ન દેવી, એવો અપ્રમાદ ભાવ, તેને અહીં સંયમ કહ્યો છે. ખોટું અપ્રમાદ ભાવ, પોતાનામાં સ્થિર રહેવું, એનું નામ અપ્રમાદ ભાવ. એટલે આ ખોટું. એટલે પરજીવનું દુઃખ આપી શકતો જ નથી એમ. એટલે પરજીવની જે ચિંતા થાય છે એ તો પ્રમાદીપણું છે. પરજીવોની જતના કરવી કે આ કરવું તે કરવું, એ તો બધો વિકલ્પ ને રાગ છે, ને રાગ છે એ પ્રમાદ ભાવ છે. અપ્રમાદ ભાવ તો અપ્રમાદ સ્વરૂપમાં ભાવ સ્થિર રહેવું, એનું નામ અપ્રમાદ ભાવ, અને એના હાથો સંયમ કહેવાય. એટલે સાચું છે કે ખોટું છે? આઠમું ખોટું ખોટું એ ખોટું છે બરાબર છે ભાઈ? અમારી દ્રષ્ટિએ. બરાબર. બરાબર ડલાસની દ્રષ્ટિએ એક તણખલાના 2 ટુકડા કરવા એ અમારી તાકાત નથી. આ કથન પંડિત પ્રવર ટોડરમલજીનું છે. ખોટું. હા શ્રીમદ રાજચંદ્ર કૃપાળુ દેવનું છે, શ્રીમદનું. પોતાના શુદ્ધ આનંદ સ્વરૂપનો સમ્યક દર્શન જ્ઞાનમાં અનુભવ થવો, અતિન્દ્રિય આનંદનું વેદન થવું, તેને અનુભૂતિ કહે છે. સાચું. સાચું. સાચું અતિન્દ્રિય આનંદ અનુભૂતિ કહે છે. બરાબર છે? બરાબર બરાબર અનુભૂતિની ઉત્પત્તિનું મૂળ કારણ ભેદ વિજ્ઞાન છે. સાચું. સાચું છે. સાચું સાચું 12મું, દર્પણની સ્વચ્છતામાં દેખાતા અનેક પર પ્રતિબિંબોને કારણે દર્પણ વિકારી થાય છે. ખોટું. ખોટું છે. ખોટું 13મું, શરીર રાગાદિનું જ્ઞાન સંકિતીને કદી વિકાર ઉત્પન્ન કરે છે. ખોટું. ખોટું
શરીર રાગાદીનું જ્ઞાન. અચ્છા, શરીર રાગાદીનું જ્ઞાન મિથ્યા દ્રષ્ટિને કદી કદી વિકાર ઉત્પન્ન કરે છે. સાચું? સાચું. ઓકે. હા આત્માની અવિચળ અનુભૂતિ પામનાર પુરુષો જ જ્ઞાનમાં ખરેખર પ્રતિભાસતા. રજનીભાઈ જ્ઞાન છે ને એ વિકારનું કોઈ કારણ નથી. શરીર રાગાદીમાં એક પણ માનવું ને એનું નામ મિથ્યાત્વ છે. જ્ઞાન છે એટલે ને મિથ્યા દ્રષ્ટિ. શરીર રાગાદીનું જ્ઞાન એમ કીધું ને જ્ઞાન મિથ્યાત્વનું કારણ નથી. જ્ઞાન તો સ્વ રાગ ને જ્ઞાન ને શરીર ને બધાને જાણે, પણ એમાં એક પણ બરાબર છે. એટલે 14મું સાચું કે ખોટું? 14મું. પણ એ ખોટું. મિથ્યા દ્રષ્ટિ છે એટલે રાગાદીને શરીરને પોતાનું જ ગણશે. એટલે પછી વિકાર ઉત્પન્ન થાય. ના ના એમ ઈ બરોબર, પણ જ્ઞાન ની વાત કરીને શરીર રાગાદીનું જ્ઞાન, એટલે શું કે શરીરને રાગાદી જણાવાય એના જ્ઞાનમાં તો જ્ઞાનમાં જાણવું તો કઈ દોષ નથી. કર્યું. એ કઈ એનાથી વિકાર ઉત્પન્ન ન થાય. પણ મિથ્યા દ્રષ્ટિ એટલે થાય છે. મોહી જીવ છે એટલે જાણવાથી વિકાર ઉત્પન્ન થતો હોય તો બધાને થવો જોઈએ. જાણવાનો તો જ્ઞાનનો સ્વભાવ છે. પણ એમાં જાણીને એક પણ જાણીને માન્યતાને ઈ વિકાર ઉત્પન્ન કરે છે. જ્ઞાનનું એકત્વ, શરીર રાગાદીનું એકત્વ એ વિકાર. એમાં એકપણાની માન્યતા, જ્ઞાન કરવું એમાં વાંધો નહીં, પણ એમાં એકપણાની માન્યતા છે ને ઈ વિકાર ઉત્પન્ન કરે છે. પણ તો મિથ્યા દ્રષ્ટિનો અર્થ શું થયો? પણ મિથ્યા દ્રષ્ટિ કે સમ્યક દ્રષ્ટિ બધાને જ્ઞાન તો કોમન છે કે નહીં? પણ આ તરત એકત્વ કરી જ નાખે છે ને મિથ્યા દ્રષ્ટિ તો. સમ્યક દ્રષ્ટિ તો સાધક તો વિચારે. આમાં જ્ઞાન ને એમ કીધું, જ્ઞાન છે શરીર આગળનું જ્ઞાન કદી કદી વિકાર ઉત્પન્ન કરે છે. જ્ઞાન વિકાર ઉત્પન્ન કરે છે એમ મારો પ્રશ્ન છે. જ્ઞાન કારણ છે એમ કહું છું. જ્ઞાની કે અજ્ઞાની કોઈને જ્ઞાન વિકાર ઉત્પન્ન કરાવે? તો ઉપર સબકીથી મૂકવાનો અને નીચે મિથ્યા દ્રષ્ટિ મૂકવાનો મતલબ એ તો ભલે નહીં, તો ભૂલ કરવા માટે મૂકે. જ્ઞાન બેયમાં કોમન છે કે નહીં? સારું જજ કે એ પ્રમાણે. જે રીતે રજનીભાઈ એના બેયમાં જ્ઞાન મૂક્યું છે, સંકિતિનું જ્ઞાન ને મિથ્યા દ્રષ્ટિનું જ્ઞાન. જ્ઞાન કોઈ દિવસ બંધનું કારણ નથી. જ્ઞાન કોઈ દિવસ વિકારનું કારણ નથી. પણ એમાં મિથ્યા એક પણ માન્યતા, એમાં દ્રષ્ટિને તો બુદ્ધિ. એનું જ્ઞાન અજ્ઞાન બેવ ખોટા આવે. જો એટલે- જ્ઞાન કારણ કહીએ સમકીતીમાં કે મિથ્યા દ્રષ્ટિમાં તો બંને ખોટા. પણ તો એ તો સાધક ને જ્ઞાન તો છે. આગલી ભૂમિકામાં સિદ્ધ ભગવાન ને જ્ઞાન છે. જ્ઞાન કોઈ દી કારણ થાય? ન થાય. એમાં એકપણાની બુદ્ધિ, એકપણાની માન્યતા, એ માન્યતા મિથ્યાત્વ છે. અને એ મિથ્યાત્વના હિસાબે એને વિકાર ઉત્પન્ન થાય છે. ખોટું છે. કારણ કે જ્ઞાન પછી એ રીતે મિથ્યા ન જોઈએ. મિથ્યા દ્રષ્ટિને કરી શકે. રજનીભાઈ વિકાર તમે ઉત્પન્ન. તમે હાચું કહ્યું. તમે શું તમારું ના, માનવું છે? તમે પ્રશ્ન મને કહી દો. ખબર નથી કે જો શરીર રાગાદીનું જ્ઞાન મિથ્યા દ્રષ્ટિને કદી કદી વિકાર ઉત્પન્ન કરે છે, પણ ખરેખર તો જો મિથ્યા દ્રષ્ટિનું જ્ઞાન એમાં તન્મય થઈ જાય છે ને, શરીર રાગાદીમાં તન્મય થાય છે, તો એને કદી કદી નહીં, હંમેશા વિકાર ઉત્પન્ન કરે છે. કદી કદી નહીં. એ તો આપણે બધા કદી કદી જો આપણે વિકાર થતા હોય તો એ આપણે દ્રષ્ટિએ ખોટું એમ છે. રામ છે. ઈ દ્રષ્ટિએ તમે કહેતા હો ને તોય ખોટું છે. અને આમે જ્ઞાનની દ્રષ્ટિએ જુઓ તોય ખોટું છે. ખોટું છે. ઓકે ચાલો. અચ્છા, 15મું સાચું છે, બરાબર? હા. વિકારને પ્રાપ્ત થતા નથી, બરાબર ને? 15મું સાચું. એ નથી વાંચવાનું. 15મું વાંચ્યું નથી. ઓકે. આત્માની અવિચળ અનુભૂતિ પામનાર પુરુષો એટલે સમ્યક દ્રષ્ટિ જ્ઞાનમાં પ્રતિભાસતા જ્ઞેયો વડે રાગાદી વિકારને પ્રાપ્ત થતા નથી. બરાબર, સાચું સાચું. સાચું. હવે જો ઈ સાચું છે. આમાં કે જ્ઞાનમાં એના આ બધા જ્ઞેયો જણાણા ને રજનીભાઈ, હમ આ 15માં જુઓ તમે, ધ્વનિ જુઓ અંદર કે 15માં એ જ્ઞાન જ કર્યું ને એને. પોતાના જ્ઞાન દર્પણની સ્વચ્છતામાં જે પરજ્ઞેયો ઝળકે છે એને જાણતા એને વિકાર ઉત્પન્ન થતો નથી. એનો અર્થ એમ શું થયો કે એને જ્ઞાન વિકારનું કારણ નથી. ઓકે. 21-22 ના ઓછા સવાલ છે, વધારે નથી, તો પતા લઈ લે. એ દયા દાન વ્રતના ભાવ તે મારો દેશ નથી, એ પરદેશમાં અમે ક્યાં આવી ગયા. પૂજ્ય બહેનશ્રીના વચનામૃતનો આ 401મો બોલ આ ગાથામાં વર્ણવેલા
પ્રતિબુદ્ધના એટલે કે સમ્યક દ્રષ્ટિપણાના લક્ષણનું જીવંત દ્રષ્ટાંત છે. બરોબર સાચું. સાચું બરાબર છે. રાગ તો અમને બળબત્તી ભઠ્ઠી જેવો લાગે છે. પૂજ્ય સોગાનીજીનો આ બોલ પણ તેઓની પ્રતિબુદ્ધતા એટલે કે સમ્યક દ્રષ્ટિપણાનું આ ગાથા અનુસાર ચિહ્ન છે. સાચું. સાચું સાચું બરાબર. આપણે પત્ની, પુત્ર, કુટુંબ, દેશ આદિને પરદ્રવ્ય જાણીને તેમનો સર્વથા ત્યાગ કરી દેવો જોઈએ. ખોટું. ખોટું ખોટું ત્યાગ નથી કરવાનો. એને રાખી પોતાના માનવાનો ત્યાગ કરવાનો છે, માન્યતાનો. એનો ત્યાગ ક્યાં કરવાનો છે? એ તો ત્યાગ જ કરેલા છે, તે છૂટા જ પડ્યા છે. એ ક્યાં આત્મામાં હા. ગરી ગયા છે? બરાબર કુટુંબાદીને હા બરાબર. કુટુંબાદીને પરદ્રવ્ય જાણીને દ્રષ્ટિમાં તેમનો ત્યાગ બરોબર. કરવાનો છે. બાકી નિસંગ. પરદ્રવ્યના ગ્રહણ ત્યાગ આત્મા કરી શકતો નથી. બરોબર. સાચું. સાચું. ચોથું બરાબર બરાબર. સાચું પાંચમું, અગ્નિને અગ્નિ માને અને લાકડીને લાકડી માને તે લૌકિક પ્રતિબુદ્ધ છે. એ બરોબર. લૌકિક બરોબર. સાચું. હા ઓકે. સાચું પૂજ્ય ગુરુદેવ શ્રીએ 90 વર્ષની ઉંમરે નાયરોબી જઈને દિગંબર મંદિરની પ્રતિષ્ઠા કરાવી હતી. એ સાચું. સાચું 90 વર્ષ સાચું. હતા. બરોબર. હા. છેલ્લી હા. પ્રતિષ્ઠા બરોડાની થઈ, પછી હા. નાયરોબી ની કરીને ત્યાં આવ્યા હતા. બરોબર. 91 વર્ષે છે. હા બરોબર. બરોબર. સાચું. બરાબર પછી શ્રી શાંતિનાથ, કુંતુનાથ અને અરનાથ ચક્રવર્તી, કામદેવ તથા તીર્થંકર હતા. સાચું. સાચું. 3 પદવીના ધારક. સાચું. બરાબર. ઓકે. સાચું વર્તમાનના પરદ્રવ્યો સાથે જ ભેદ જ્ઞાન થઈ શકે. ભૂતકાળ અથવા ભવિષ્યકાળના પરદ્રવ્યો સાથે નહીં. બરોબર. બરાબર સાચું. બરાબર છે. હા હા બરોબર. બરાબર એક એક ગાથામાં એવું કઈક બધાય આવે છે મને તો ફતેહ ભેદ ખાન જ્ઞાન ને તો એમાં બધાય નથી. હા એ ખોટું હું ભૂતકાળમાં નહોતો ને વર્તમાનમાં નથી ને ભવિષ્યમાં નહીં થાવ એમ. હા તો આ હા. ખોટું ખોટું. એ ખોટું છે ને. આપણે બધા આવે હા. ને 200 ખોટું. ખોટું. 230 કરોડ બધા આવે છે ને બધા ત્યાર પછી. છે ને. હું શરીરાદી પછી ત્યાર પછી માં તમે લખ્યો જવાબ આપી દીધો. હા, હું શરીરાદિ ને રાગાદિ વિકલ્પ વર્તમાનમાં નથી, ભૂતકાળમાં નહોતો અને ભવિષ્યમાં પણ થઈશ નહીં. હું તો જ્ઞાનાનંદ સ્વભાવી પ્રભુ છું. આવો આત્મવિકલ્પ તે સમ્યક દ્રષ્ટિનું લક્ષણ પ્રતિબુદ્ધનું ચિહ્ન છે. બરોબર. એ સાચું. બરાબર સાચું 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 10, જેને રાગે જીતી લીધો તે અજ્ઞાની, જેણે રાગને જીત્યો તે જૈન. બરોબર. સાચું. બરાબર પરદ્રવ્યમાં આત્માનો વિકલ્પ રાગ એકતા કરે તે અજ્ઞાની છે અને જે પોતાના આત્માને જ પોતાનો માને તે જ્ઞાની છે. બરાબર 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 સાચું સાચું હવે સાચું અંકુર સાથે અંકુરને મારે ચઢાડા અમે કરીએ છીએ ને સાથે, તો એમાં આ બધું આવે છે ત્યારે બીજી ગાથામાં બીજી ઢાળમાં. ઓકે. જોડકા જોડો. સચિત્ત પરદ્રવ્ય, અચિત્ત પરદ્રવ્ય અને મિશ્ર પરદ્રવ્ય. ને સામે ગ્રામ નગરાદિક, સ્ત્રી પુત્રાદિક, ધન ધાન્યાદિક. સચિત પરદ્રવ્ય જોડે સ્ત્રી પુત્રાદી. અચિત સચિત્ત પરદ્રવ્ય સાથે સ્ત્રી પુત્રાદિક. સચિત્ત દગરાદી. સાચું ધન અચિત્ત અને મિશ્ર પદ ગામ નગર આદિ ગ્રામનગર આદિ મિશ્ર અને બીજાનું ત્રીજું ધનધાન્ય. ધન ધાન્યાદીમાં મિશ્ર નહીં આવે. ને અચિત્ત છે ને અચિત્ત ધન ધાન્યાદિક. હા અચિત અચિત અચ્છા ગ્રામ નગરાદિક મિશ્ર. બરાબર. સચિત્ત સ્ત્રી પુત્રાદિક. ઓકે. હવે 22માં કે છે ટાઈમ પછી છે. આ પતી ગયું. હવે જવા દેવું છે. કાલે કરશું. હાલે કાલે કરશું. ચાલો 22 પર આવ્યા આપણે. 22. ચલો ઓકે ઇન્દુબેન તમારું. હા સુન કરવાળી જીનવર કી મારે હર સહીએ ન સમાય જી કાલ અનાદિ કી તપન બુજાની નિજ નિધિ મિલી અથાહ જી સુન કરવાળી જીનવર કી મારે હર સહીએ ન સમાય જી સંશય બ્રહ્મર વિપર્ય નાશ સમ્યક બુદ્ધિ ઉપજાય જી સુન કરવાળી જીનવર કી મારે હર સહીએ
ન સમાય જી નર ભવ સફલ ભયો અબ મેરો નર ભવ સફલ ભયો અબ મેરો બુદ્ધ જન ભેટ આય જી ન કરવાણી જીનવર કી મારે હર્ષ હિએ ન સમાય જી निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है इसके लिए जिन वाणी मात को वंदना सतबार है वंदना सतबार है जय बोलो બોલો भाई। સર્વ અંતર્મુખ મદધારી જિનેન્દ્ર ભગવાન નો જય હો જય હો જય હો દ્વાદશાંગ જિનવાણી માત નો જય હો જય હો જય હો વનમાં વિચરતા ભાવલિંગી સંત મુનિરાજ નો જય જય હો જય હો જય હો પરમ ઉપકારી પરમ કૃપાળુ પૂજ્ય ગુરુદેવ શ્રી નો જય હો જય હો સત્ય સનાતન દિગંબર જૈન ધર્મ નો જૈન ધર્મ નો જય હો જય હો જય જય જયકાર હો જયકાર હો જય શ્રી બધા